Indicator display as a gentle reminder, multi-level intensity according to your liking. Continuous and stable PEMF pulsating like a human cell charger. Starting from the soles of the feet to expel dampness and cold, activate cells, promote microcirculation of the body, and lighten the body from the inside out. Only Life TeraHertz P90, exquisite and petite in size, powerful and competent in function. One device shared by all. Only Life TeraHertz P90. Preserve wellness scientifically. Nurture health continuously. Our fatigued body needs a biological spa daily to activate the body and mind from the inside out. The only Life TeraHertz P90 is the answer. Single activation button, intelligent display, turn on the power, and the standby indication will light up in red. Place both feet on the energy board, and the in-use indicator will light up in gray. A time indicator display as a gentle reminder, multi-level intensity according to your liking. Continuous and stable PEMF pulsating like a human cell charger. Starting from the soles of the feet to expel dampness and cold, activate cells, promote microcirculation of the body, and lighten the body from the inside out. Only Life TeraHertz P90, exquisite and petite in size, powerful and competent in function. One device shared by all. Only Life TeraHertz P90. Preserve wellness scientifically. Nurture health continuously. Start. Betul-betul dia start boleh lah. Dia nak baru berkah. Tak apa, kita start dulu saya ada rekod. Okey. Boleh taruh tu. Saya tahu lah. So, ini dia apa? Kita terus jalan ni je. Trip yang dekat bawah. Ni. Sini yang sini. Yang second. Ini pergi depan, ini trip ini pergi belakang. Ini video, ini. Okey. Boleh start lah. வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஓகே, எல்லாருக்கும் விளங்குதுங்களா? மைக்கை திறந்துட்டு சொல்லுங்க, விளங்குதானா நான் அடுத்ததுக்கு போயிடுவேன். கை தூக்குங்க. So, itu dia orangnya boleh nampak. விளங்குதியா? விளங்குது. வணக்கம். ஓகே, வணக்கம். ஓகே ஓகே. அப்படி எதுவும் இல்லைன்னா அப்புறம் பிற்பாடு சொல்லுங்க. சுற்றி கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வராமல் இருக்க முடியும். ஓகே, இப்போ நான் வந்து ப்ராடக்டை பற்றி உங்கள்கிட்ட பேச நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படி உங்களுக்கு எதுவும் கேள்வி இருந்துச்சுன்னா பிற்பாடு நம்ம பார்த்துக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே. Okay, continue. ஓகே, இது வந்து கம்பெனியோடைய டீட்டெயில்ஸ் நான் உங்களுக்கு போடுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். 宿命与健康的奥秘就蕴藏在 பாமான்றது ஒரு ஊர் சைனாவில் இருக்கு. பாமான்ற ஒரு கிராமம் சொல்லுவாங்க. அந்த கிராமத்தோடைய கதை போடுவாங்க. கம்பெனியுடைய டீட்டெயில்ஸும் உங்களுக்கு இருக்கும். 用高科技手段注入产品之中，把水、食、 கம்பெனியோட ப்ராடக்ட்ல நீங்க பார்க்கலாம். 三者无缝结合，实现巴马式健康生活形态。不发明保健方法，只发现健康本源。从创世之初，我们就把天然刻进了企业的基因里，致力以安全、无创、高效的方式为生活的每个细节保驾护航，从根源上改善各类健康问题。Holy Life 崇尚奥运精神，
不断追逐、挑战与突破，严苛把控每个生产细节，坚持品质至上，以冠军品质为健康加冕。截止目前，已拥有多个重磅产品专利，并荣获了 HACCP、ISO、FDA、SGS 和 IPMS 等多项国际权威认证。在短短不到1年的时间，Olive 从马来西亚出发，事业板块迅速拓展到印尼、新加坡、台湾、泰国、文莱、中国、菲律宾等37个国家，产品在全球畅销不断，会员人数远超10万人。我们始终在探索自然中稳步前行，寻找回归自然的最佳方式，透过更天然、更安全、更优质的产品，为您提高健康生活品质，共同追求奥运生活。Let's start, no? ஓகே, இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னாக்கா, கம்பெனியோடைய விஷனும் மிஷனை பற்றி இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு. சரிங்களா? ஸோ கம்பெனிக்கு விஷனும் ஒன்று இருக்கு, மிஷனும் ஒன்று இருக்கு. எல்லாருக்கும் தெரியும் பாருங்க. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னாக்கா, கம்பெனியோட விஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒலிம்பிக் ஸ்பிரிட் சொல்லிட்டு பேஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்களை அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? இது ஹெல்த் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம். ஆரோக்கியமான 2 காரியங்கள் இதில் ஒன்று சேர்ப்பாங்க. எல்லாரும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணுன்ற ஒரு முக்கிய நோக்கம். மிஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எம்பவரிங் ஹெல்த் என்ரிச் லைஃப். அப்போ நல்லா ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு வாழ்க்கை எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும். அதே நேரத்தில் எல்லாரும் ஒரு சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இந்த கம்பெனி கொடுக்குது. சரிங்களா? Okay, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒலி லைஃப் இன்டர்நேஷனல். கம்பெனி பேர் ஒலி லைஃப் இன்டர்நேஷனல். ஓகே, ஒலி லைஃப் இன்டர்நேஷனல்னாக்கா ஒலி ஒலிம்பிக் தெரியுங்களா? ரொம்ப பேருக்கு ஒலிம்பிக் தெரியும். ஸோ அந்த ஒலிம்பிக்கோடைய சம்மந்தப்பட்ட டிவைஸ் தான் நம்ம கம்பெனியில் செய்கிறாங்க. அதாவது ஆரோக்கியம்ன்ற விஷயத்துக்கு. ஆனால் ஒலிம்பிக்ன்றது ஸ்போர்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஓகே, இந்த ஸ்போர்ட்ஸும் வாழ்க்கையும் கலந்தது தான் மிச்ச பேர் ஒலி லைஃப். சரிங்களா? ஸோ என்ன கேட்டிங்கன்னா, நம்ம தமிழருக்கு ஒலின்றது ஒளிமயமான எதிர்காலம் உள்ள ஒரு கம்பெனி. நான் எடுத்துக்கிறேன். சரிங்களா? ஸோ அதனால நீங்க எல்லாம் நம்பி நம்ம இதில் ஃபுல் ட்ராஸ்ட் பண்ணலாம். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இப்போ இந்த லீகலி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்பெனி சொல்லும்போது இது நம்ம மலேசியாவில் அதிகாரப்பூர்வமாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு கம்பெனி. சரிங்களா? இது உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, டைரக்ட் செல்லிங் எஜுகேஷன் ஆஃப் மலேசியா அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா, டைரக்ட் செல்லிங் எஜுகேஷன் ஆஃப் மலேசியா சொல்லும் போது இந்த மெம்பர்ஷிப்ல நம்ம கம்பெனி ஆல்ரெடி இருக்குது. இப்போ பெரும்பாலும் பார்த்தோம்னாக்கா நிறைய இடத்துல இந்த சர்டிஃபிகேட் கிடைக்காது. டைரக்ட் செல்லிங் எஜுகேஷன் மலேசியா இருக்கு, பதிஞ்சிருக்கும் அப்படி சொல்லுவாங்களே தவிர காட்டுறது குறைவு. ஆனால் நம்ம இங்கே ஹோலி லைஃப்ல ஆல்ரெடி இருக்கு. சரி, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது கம்பெனியோடைய சர்டிஃபிகேஷன் அண்ட் ஹோனர்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த கீழே 2 இது இருக்கு பாருங்க. ஏன்னா தனியாக பிரிச்சு காட்டுறது 1 2ன்றது இது P90 அந்த மிஷின் இருக்குல்ல, டெராஹைட்ஸ், அதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சான்று. சரிங்களா? இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கம்பெனியை ஹெல்த் பிராண்ட் சொல்லி அங்கீகாரம் பண்ணப்பட்டது. சரிங்களா? டாப் டாப் பிராண்ட்ல வந்த ஒரு லிஸ்டடான கம்பெனி. ஸோ அதனால நம்ம தயக்கலாம இந்த காரியத்தை நம்ம பாதிக்கலாம், இந்த கம்பெனியில் நம்ம ஈடுபடலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கம்பெனி ஹெச்கியூ எங்கே இருக்குனாக்கா கோலாலம்பூர், மலேசியா கோலாலம்பூர்ல இருக்காங்க. ஹெச்கியூ ஜலான் ஓல்ட் கலானா ரோட்டில் கிளாங்லாமா ரோட்டில் இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜொஹோர் பிக்கப் சென்டர் இருக்குது, பிணையில் ஒரு பிக்கப் சென்டர் இருக்குது. இதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெளியூர் பார்த்தீங்கன்னா இந்தோனேஷியா, தைவான் அப்படின்ட்டு நிறைய ஊரில் இருக்குது. ஸ்பெஷலி சிங்கப்பூரில் இருக்குது. சரிங்களா? சிங்கப்பூரில் ஏன் நம்ம சொல்கிறோம்னாக்கா,
ரொம்ப பேர் வந்து சிங்கப்பூர்ல அங்கீகாரம் சும்மா ஒரு கம்பெனிக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்ப இங்க வந்து கொடுக்குறாங்கனாக்கா சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் இந்த கம்பெனியை ஏற்றுக்கொண்டனால இங்க சிங்கப்பூர்லயே நமக்கு HQ இருக்கு. சரிங்களா? இதோடைய அட்ரஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஒலி லைஃப்ல மெம்பர் ஆகும்போது அந்த லிங்க்ல அந்த அட்ரஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை தவிர்த்து மற்ற நாடு நிறைய நாட்டில் நம்ம ஒலி லைஃபோடைய ப்ராடக்ட் போயிடுச்சு. சரிங்களா? ஆஃபிஷியலா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 கண்ட்ரியில வந்து நம்ம ஆஃபிஷியலா இருக்கிறோம். பிலிப்பீன் கொண்டு இருக்கிறோம், தைவான் இருக்கிறோம், அப்புறம் நிறைய ஊர். சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்ம பயப்படலாம். மிஷின் வந்து சொல்ல போனாக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு 120 நாட்டுக்குள்ள நம்மளுடைய P90 மிஷின் கொண்டு போயிட்டாங்க, பாவிச்சிட்டு இருக்காங்க, மக்கள் பாவிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய ப்ராடக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நீர், ஊட்டச்சத்து, சாப்பாடு. சரிங்களா? நம்ம இருக்கிற இடம். சரிங்களா? இந்த இதை சம்மந்தப்பட்டு தான் நம்ம ப்ராடக்ட் பேஸ் பண்ணியிருக்கு. இப்போ பார்த்தோம்னாக்கா சப்ளிமெண்ட் சொல்லும் போது அந்த ப்ராடக்ட் சம்மந்தப்பட்டது. தண்ணி ரொம்ப முக்கியமான, சாப்பாடு, தண்ணி இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். மூணாவது பார்த்தோமா சுற்றுச்சூழல், அதுக்கு தகுந்த எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே நமக்கு கொடுக்குற சாப்பாடுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒலிலேக் வந்து ப்ராடக்ட் நம்ம சப்ளை செய்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ எல்லாமே பொதுவாக டிவைஸ் தான். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பாமா அப்படின்ற ஊர் வந்து பாமானாக்கா ஆக்சுவலி வந்து சைனாவில் ஒரு கிராமம். அந்த அதுக்கு போயிட்டு வரலாம். நீங்கள் யூடியூப்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா பாமா சைனான்னு போட்டிங்கன்னா அந்த ஊரில் என்னென்ன இருக்குன்னு காட்டுவாங்க. இந்த ஊரில் என்னன்னாக்கா அங்கே அந்த ஆதிவாசிகள் இருக்கிற, ஆதிவாசின்னு சொல்ல முடியாது, நார்மலான மனுஷர்கள் தான். ஆனால் அதிகமான வயசு 100 வயசுல நல்லா வேலை செய்கிறாங்க. நீங்கள் அந்த நான் சொன்ன அந்த யூடியூப்ல போயிட்டு கண்ட்ரி சைனா பாமா வில்லேஜ்னு போட்டிங்கன்னா அந்த வீடியோ நிறையா இருக்குது. அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அங்கே உள்ளவங்க 100 வயசு 120 வயசு ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கிறாங்க. ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கிறாங்க, வேலை செய்கிறாங்க, நல்லா நடக்கிறாங்க, எல்லாமே பேசுகிறாங்க. முக்கியமாக பார்த்தோமாக்கா இடையில வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த இப்போ சாஸ்ன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, வியாதி வந்துச்சு, வைரஸ். அந்த சாஸ் வந்து அந்த கிராமத்தில் யாருக்குமே சீக்கு வரல, பாதுகாத்திருக்கு. அங்கே உள்ளவங்களுக்கு யாருக்கும் அந்த அளவுக்கு சீக்கு வரல. கோவிட் கூடயும் சில பேருக்கு தான் அந்த தாக்கம் இருந்துச்சு, கொஞ்சம் பேர்த்துக்கு. ஆனால் உலகம் முழுவதும் நிறைய பேர் பாதிப்பட, சைனாவில் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. ஆனால் இந்த பாமா ஊரில் வசிக்கிறவங்க அந்த பிரச்சனையை எதிர்நோக்கல. ஓகே, இப்போ நான் ஏன் இதை பற்றி உங்களுக்கு இவ்வளோ சொல்கிறேன்னா, பாமா அந்த ஊருன்ற சொல்லும் போது அந்த ஊரில் வந்து அதிகமாக சுத்தமான காற்று, சுத்தமான நீர், சுத்தமான சாப்பாடு, இயற்கை வளம் அவ்வளோ நல்லா இருக்கிறனால அங்கே வாழ்றவங்க ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கிறாங்கன்னு நான் சொல்ல வரேன். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒலி லைஃப் வந்து ப்ராடக்ட் வந்து கொண்டு வராங்க. சுத்தமான காற்று, சுத்தமான சாப்பாடு, சத்துள்ள பொருள், சுத்தமான எனர்ஜி. ஏன்னா அந்த பூமியில் வந்து அவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கு அவங்களுக்கு. அவங்க வந்து அந்த பூமியில் நடந்தாலே அவங்க ஊர்லங்க சிலப்பரை கட்டிட்டு அந்த அந்த மண்ணில் நடந்தால் கூட எவ்வளோ பேருக்கு சீக்கிரம் நல்லாகுது. ஏன்னா அவ்வளோ சக்தி அந்த பூமியில் இருக்கு. நம்ம ஊர்லேயும் இருக்கு, எல்லாம் இல்லாமல் ஆக்கிட்டாங்க. கெமிக்கல், அது இது, பொல்யூஷன், நிறைய விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரியும். இன்னொன்று வந்து நம்ம சிலிப்பர் இல்லாமல் நடக்கவே முடியாது, அப்போ இந்த சூழ்நிலை இருக்கு. ஸோ அதனால இந்த பாமா ஊர் வந்து அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி தான், அதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு கம்பெனி ப்ராடக்ட் உருவாக்குச்சு. முக்கியமாக நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பாமா த பர்ஃபெக்ட் சப்போர்ட் ஃபார் ரீட்ரீட் அப்படின்னாக்கா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், ஏர் காற்று, தண்ணி, சாப்பாடு, வெளிச்சம், அதாவது சூரிய வெளிச்சம், இந்த அம்சத்தில் தான் அது வாழுது. அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுடைய ப்ராடக்டும் இருக்கு. சரிங்களா? அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுன்றது வந்து நம்ம ஈர்ப்பு சக்தி, ஈர்ப்பு இழுக்கிற சக்தி இருக்கு. இன்னைக்கு ஈர்ப்பு சக்தி பூமியில் இன்ன வரைக்கும் இல்லைனாக்கா என்ன ஆயிருக்குனாக்கா கடல் தண்ணிலாம் மேலே போய் மேலே கீழே ஊதும். அந்த ஈர்ப்பு சக்தி இருக்கிறனால தான் கடல் தண்ணி கீழே இருக்கு பூமியில். ஸோ எது எல்லாமே மிதக்க ஆரம்பிச்சு என்னாகும், முடிச்சு உலகம். ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு. ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு அது கிடைக்காதனால தான் இன்னைக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை நமக்கு சீக்கு வந்து கிடக்குது. நம்ம உடம்புக்கு அது வேணும். அதுக்குன்னு போய் கரண்ட்டுக்குள்ள உட்காந்துட்டாதீங்க. ஓகே, இது வந்து ஸோ இது வந்து Investigation of Earth's magnetic field. ஆமாம், அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் சார். ஓகேங்களா? எல்லாமே மேக்னெட்டிக் சம்மந்தப்பட்ட இது வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டாங்க, வேர்ல்டு வைடில் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க.
ஸோ அது ப்ரூவனாக நிறைய இருக்கு. நம்ம கம்பெனி சைடில் ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சிருக்கிறாங்க. ஓகே. இப்போ வந்து இப்போ நான் சொன்ன இந்த அம்சம்லாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து முன்ன வந்து அது நாசா டெக்னாலஜியை பாவிச்சாங்க. அந்த பிஎம்எஃப் டெக்னாலஜி. இப்போ அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு சின்ன மிஷினில் ஒலி லைஃப் வந்து அது கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த மிஷின் தான் இது. இது பேர் வந்து டெராஹைட் P90 ஸ்மார்ட் பிசிக்கல் தெராப்பி டிவைஸ். அப்போ இது வந்து ரொம்ப தரமான ஒரு கண்டுபிடிப்புன்னு தான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா இது வந்து மருந்து இல்லை, அப்புறம் இன்னொன்று சொல்ல போனாக்கா ஊசி இல்லை, இந்த ஜூஸும் கிடையாது. இது ஜஸ்ட் நம்ம கால் வைக்கும் போது, இந்த மிஷின் மேலே நம்ம கால் வைக்கும் போது, இது மசாஜ் மிஷின் இல்லை, தெராப்பி. தெராப்பின்றது வந்து பொதுவாக வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னாக்கா அது கதிர், ஒளி கதிர். அது அது கண்ணில் பார்க்க முடியாது, பட் உணரலாம். சரிங்களா? ரெண்டு டெக்னாலஜி இருக்கு. பிஎம்எஃப் டெக்னாலஜியும் தெராய்ட்ஸ்ன்ற டெக்னாலஜியும் அந்த மிஷினுக்குள்ள இருக்கிறதுனால நம்ம பலன் பெறோம். சரிங்களா? இது எப்படி வேலை செய்யுதுனாக்கா, இப்போ சொல்ல போனாக்கா வந்து நம்ம அதில் வந்து ஒரு 30 மினிட்ஸ் நம்ம காலை அதில் வைக்கும் போது நம்ம ரத்தத்தை வந்து ரத்தம் மூலியமா அந்த செல்லை ஆக்டிவேஷன் பண்ணுது. செல்லு நம்ம உடம்புல செல்லு வந்து சார்ஜ் ஆகும் போது, செல்லை ஆக்டிவேஷன் பண்ணும் போது அது என்ன செய்யுது? ரத்த ஓட்டத்தை சீர்படுத்துது. ரத்த ஓட்டம் சீர்படுத்தும் போது, சரீரம் முழுவதும் ரத்தம் சர்க்குலேட் பண்ணும் போது நம்ம பெரும்பாலும் பல பிரச்சனை இருந்து விடுபடுறோம். பொதுவாகவே இந்த எலும்பு பிரச்சனை, மற்றபடி ஓகன், நம்ம ஓகன்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன டேமேஜ், ஏன் டேமேஜ் ஆகுதுன்னா ரத்தம் பத்தலை, ரத்தம் ஸ்பீட் பத்தலை. ஏன்னா ரத்தம் பக்காட்டா எப்படி சொல்றது, கட்டித்தன்மை. ரத்தம் கட்டியான தன்மையை உருவாகிடுச்சு. அதுக்கு ஏன்னா செல்லு ஆக்டிவேஷன் இல்லை. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபோனில் பேட்டரி முடியுதுன்னா நம்ம சார்ஜர் போட்டுடுறோம், சார்ஜ் போட்டு பாய்க்கிறோம். அதனால நம்ம செல்லு வந்து ஃபோனோட வந்து சார்ஜர் பண்ணி நல்லா பாய்க்க முடியுது, நல்லா லைன் கிடைக்கும். பேட்டரி குறையும் போது சில இடத்துல லைன் கிடைக்காது, உங்களுக்கு தெரியும், அதெல்லாம் பாய்ச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி நம்ம உடம்புக்கு எப்படி சார்ஜ் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு இன்ன வரைக்கும் எதுவுமே இல்லை. இருக்கு, ஏற்கனவே நாசா கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க. ஆனால் அது ஒரு மிஷினு, அவ்வளோ விலை, நம்ம கிட்டே போக முடியாது. அதான் பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் கவர்மெண்ட் தான் வச்சிருந்துச்சு. அப்போ இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஒலி லைஃப் என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா, சுவிட்சர்லாண்டோடைய ஆர்என்டி பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட் ஜப்பானோட சிப்ஸில் உருவாக்கி இந்த மிஷினை உருவாக்கியிருக்காங்க. ஸோ அப்படி உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த P90. சரிங்களா? இதுதான் நம்மளுடைய மெயின் கீ ப்ராடக்ட். சரிங்களா? அடுத்தது பார்ப்போம். ஓகே. இப்போ நான் சொன்னது தெரியுங்களா, இந்த அம்சம்லாம் இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன். பிஎம்எஃப்ன்ற டெக்னாலஜியும் அப்புறம் தெராய்ட்ஸ், இந்த ரெண்டு டெக்னாலஜியும் அந்த டிவைஸில் இருக்குது. பொதுவாக நம்ம ஒலி லைஃப்ல இருக்க எல்லா டிவைஸ்லையும் ரெண்டு அம்சமும் இருக்குது. சரிங்களா? ரெண்டு அம்சமும் இருக்குது. ஓகே. இது வந்து என்னன்னாக்கா செல் டு செல் வந்து டைவர்ட் பண்ணுது. பிஎம்எஃப் வந்து செல் வரைக்கும் போய் அதை ஆக்டிவேஷன் பண்ணுது. சரிங்களா? 1 MHz ஹைஸ்ட் வந்து இன்டென்சி எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் add on virus part of body. சரிங்களா? அப்புறம் ஹீட் ஃப்ரம் இன்சைட் அவுட், ப்ரோமோட் மெட்டபாலிசம். பாருங்க, ஆகிக்கிறது செல் டு செல் இன்டராக்ஷன். சரிங்களா? சிமிலி கல்குலேட்டர் இம்யூனிட்டி. ஓகே. ஸோ இது வந்து இந்த பிஎம்எஃப்ன்றது வந்து அது அதோடைய டெக்னாலஜி வந்து கண்ணால் பார்க்க முடியும், பட் இருக்குது, அது ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்ரூவன் பண்ணியாச்சு. சரிங்களா? இது வந்து டோல் எனர்ஜி காம்பவுண்ட் இருக்கு. சரிங்களா? இன்னொன்று வந்து தெராய்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய வந்து அந்த டெலிகாம் டவர்லாம் அந்த அதை யூஸ் பண்ணுறானுங்க. ஸோ அந்த அந்த அது வந்து கண்ணில் பார்க்க முடியாது, கதிர் தான், அந்த கதிரில் தான் எல்லாமே இயங்குது. இது வந்து நம்மளுடைய டிவைஸில் இருக்கனால சைட் எஃபெக்ட் இல்லைன்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. சரிங்களா? இதை பற்றி இன்னும் விளக்கம்னா நான் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு நல்ல திருப்திப்பாடு சொல்கிறேன். நான் நீங்கள் இடையில வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கிறதோடைய டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு. ஓகே. அப்போ நம்ம சொல்லியிருந்தோம் உங்களுக்கு, நாசா வந்து நாசாவோட டெக்னாலஜி தான் நம்ம டிவைஸில் நம்ம கொடுக்குறோம். நாசாவோட டெக்னாலஜி தான் இந்த டிவைஸில் கொடுக்குறோம். ஸோ அப்போ கம்பெனி கொடுத்துருக்கு. இப்போ நாசாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்பேஸுக்கு போயிட்டு வராங்க. நிறைய பேரை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஸ்பேஸ்க்கு போயிட்டு வருவாங்க. ஓகே. ஸ்பேஸ்க்கு போயிட்டு 3 மாதம் 6 மாதம் சென்று வரவங்களாம் வந்து சில வேளை ஸ்பேஸில் இருக்கிறவங்க வந்து நீங்கள் என்ன கூகுளில் பார்த்துருக்கலாம், உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நம்மளுடைய வந்து நடக்க முடியாது, எல்லாம் மிதங்குவாங்க. அப்போ அது என்ன ஆகும், நம்மளுடைய எலும்பு வந்து அதோட சக்தி இழந்துருது. கால்சியம்லாம் இருக்கு, ஆனால் அதோடைய சக்தி இழந்துடும் எலும்பு. சரிங்களா? அப்படி இழந்தனால அவங்க திரும்பி பூமிக்கு வரும்போது அவங்களால நடக்க முடியாது. ஆக்சுவலி நடக்கலாம் நடந்து தான் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஒன்றும் சீக்கு கிடையாது. ஆனால் அந்த எலும்பு வந்து என்ன பயப்படுவாங்கன்னா, அந்த எலும்பு
டக்குன்னு விட்டுரும், உடஞ்சிரும். அப்படி என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு சுண்ணாம்பு மாதிரி ஒரு டைப்புக்கு போயிடுறதுனால, அப்போ சந்திர மண்டலத்துலேருந்து அவங்க கீழே பூமிக்கு வந்த கையோட என்ன ஆகுனாக்கா அவங்க வந்து நடக்க வைக்க மாட்டாங்க, அவங்க வந்து தூக்கிட்டு தான் போவாங்க. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய கூகுளில் வீடியோலாம் பார்த்துருப்பீங்க. எப்படின்னாக்கா அவங்க தூக்கிட்டு போகிறாங்க. நம்ம நினைக்கிறோம் ராஜாஜி ராஜா வந்துட்டாரு அப்படின்னு 2 பேர் தூக்கிட்டு போகிறாங்க, நம்ம நினைக்கிறோம் வீரன் மேலே போயிட்டு கீழே உயிரோட வந்துட்டான்னு தூக்கிட்டு போகிறான்னு நினைக்கிறோம். கிடையாது. ஆக்சுவலி வந்து என்னன்னாக்கா அவங்க நடக்க வைக்கக்கூடாது. அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டிவைஸ் இருக்குது. அந்த டிவைஸில் போயிட்டு 3 மாதம் அவங்க படுக்கணும். படுத்து அந்த எலும்புலாம் மறுபடியும் அது பலப்படுத்தி அந்த எலும்புக்குள்ளேயே அந்த வலிமை கிடைச்ச பிற்பாடு அந்த ஓகனுக்கெல்லாம் அந்த அந்த பிஎம்எஃப் டெக்னாலஜியும் தெராய்ட்ஸோட டெக்னாலஜியும் மூலியமா தான் அது உடம்புக்கு கொடுக்குறாங்க. சாப்பாடு வேற, இது வேற. 3 மாசத்துல அவங்க உடம்பு தேர்ன பிற்பாடு தான் அவங்க நார்மலா நம்மள மாதிரி நடக்க முடியும், எல்லா வேலையும் செய்ய முடியும். ஸோ இந்த டெக்னாலஜி விலை கூட ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கு. நான் சொன்ன பாருங்க, ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு, சிங்கப்பூர்ல கூட இருக்கு, நான் அப்புறம் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இது அந்த டெக்னாலஜியை தான் நமக்கு இந்த நான் சொன்ன மாதிரி சுவிட்சர்லாந்து ஆர்என்டி பண்ணி ஜப்பான்ல அந்த சிப் செஞ்சு நமக்கு வந்து காஸ்ட் பட்ஜெட் பண்றதுக்குள்ள நமக்கு வந்து பட்ஜெட்டுக்குள்ள குறைவான காசுக்கு நமக்கு இந்த பொருளை கொடுக்குறாங்க. இதே சுவிட்சர்லாந்து வந்துச்சுன்னா இந்த மிஷின் வந்து எப்படி பார்த்தாலும் $3000 மேல இது சார்ஜ் பண்ணாங்க. இப்போ நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து வெறும் $1100. சில இடத்துல $1250 இது கொடுக்குறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்ன சொல்றதுன்னு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த மிஷின் தான் பாருங்க. இந்த மிஷினை தான் 3 மாசம் படுக்க வச்சிருப்பாங்க. 3 மாசம் இதில் படுக்கணும். இது வந்து கிட்டத்தட்ட எத்தனை லட்சம் இந்த வெள்ளி. இந்த டெக்னாலஜி சரி, டெராஹைட்ஸும் பிஎம்எஃப் டெக்னாலஜியும் உங்களுக்கு நேரம் இருந்தால் நீங்கள் கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணலாம். பிஎம்எஃப்னா என்ன அர்த்தம், அது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு சொல்லி. சரிங்களா? அடுத்தது பார்த்தோம்னாக்கா இப்போ நான் சொன்னது தெரியுங்களா, சிங்கப்பூர்ல கூட இந்த மிஷின் இருக்குன்னு சொல்லி. இந்த மிஷின் வந்து சிங்கப்பூர்ல இன்னமும் இருக்கு. சிங்கப்பூர்ல உள்ளவங்களுக்கோ சிங்கப்பூர்ல வேலை செஞ்சவங்களுக்கோ இதை பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இது வந்து நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி சிங்கப்பூர், நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சிங்கப்பூர்ல வந்து இந்த மிஷின் வச்சிருக்காங்க. இந்த மிஷின்ல வந்து நம்ம வந்து 2 கால் வச்சு இந்த மிஷின் வந்து ஒரு கால் தான் வைக்க முடியும். அங்க பாருங்க, ஒருத்தர் வயசானவர் உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு, ஒரு கால் தான் வைக்கிறாரு. ஒரு கால் வைக்கிறதுங்க 10 நிமிஷத்துக்கு $50. நல்லா கேட்டுங்க, நான் சரியா தான் சொல்றேன். 10 நிமிஷத்துக்கு $50 சார்ஜ் பண்ணது சிங்கப்பூர் நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி. ஓகே, இதே டெக்னாலஜி தான். அப்படின்னும் போது 2 கால் வச்ச எவ்வளோ? $100. அப்போ ரூபாய் கணக்கு பண்ணுங்க, மலேசிய காசு கணக்கு பண்ணுங்க, எங்கேயோ போயிடுச்சு. ஆனால் இது பயன்படுத்தி தான் வராங்க, இது பாய்க்கிறாங்க, இது யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு உடம்ப நிறைய விஷயம் மாற்றம் பண்ணுது, ரத்த ஓட்டத்தை சீர்படுத்துது. நான் சொன்ன மாதிரி செல் ஆக்டிவேஷன் பண்ணுது. செல் ஆக்டிவேஷனாக இருந்தால் தான் நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியும். நம்ம என்ன தான் சாப்பிட்டாலும் அது வரும், அது வழியாக அது போயிடும். ஸோ இந்த எனர்ஜி வந்து இவ்வளோ நாள் ரொம்ப பேர் பாய்க்கிறாங்க, நமக்கு வந்து விலை கூடனால அது சில பேரால் என்ஜாய் பண்ண முடியல. சரிங்களா? ஸோ இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி இந்த மிஷினோட விலை வந்து சிங்கப்பூரில் வந்து குறைஞ்சபட்சம் $60,000ன்றாங்க. $60,000ங்க. அப்போ நீங்கள் கணக்கு பண்ணீங்க. இப்போ நான் சொன்னேன் தெரியுங்களா, நாசா பாய்க்கிற மிஷின் ஏன் விலை கூடன்னா அது நமக்கு வந்து குறைச்சி இப்போதைக்கு வரும் $1150 கொடுக்கப்படுது. ஓகே, இது வந்து என்னன்னாக்கா எல்லா கிளினிக்கலும் ரிசர்ச் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணியாச்சு. ஸோ நம்ம அதை பற்றி நம்ம ஆராய்ச்சி ஃபாலோ பண்ண வேணாம், எல்லாமே ஃபுல்லாக பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ தைரியமாக நம்ம இந்த கம்பெனியில் இந்த கம்பெனியோட ப்ராடக்டும் வாங்கிக்கலாம். ஓகே சரி, இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னாக்கா, அந்த P90 இந்த மிஷின் பேர் P90ங்க, நம்ம சொல்லியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். ஒலிலேப் தேரா P90 சொல்லுவோம். டவல் டெக்னாலஜி காம்பவுண்ட் எஃபெக்டிவ் சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து 6 விதமான முக்கியத்துவம் இருக்குது. சரிங்களா? இது வந்து ஆக்டிவேஷன் செல் அண்ட் எனர்ஜி. நம்ம சொன்ன மாதிரி என்ன செய்யுதுன்னா, காலை வச்சா நமக்கு செல்லை ஆக்டிவேஷன் பண்ணுறது இல்லாமல் நம்ம உடம்புக்கு எனர்ஜி கொடுக்குது. ஓகே, நம்ம சாப்பிட்ற மருந்துனால இல்லையான்னு கேட்டால் அது அந்த அளவுக்கு இல்லை. இது வந்து டைரெக்டாக நமக்கு உடனே செல்லுது. உடனே 1/2 மணி நேரம் தான் கால் வைக்கணும், அந்த 1/2 மணி நேரத்தில் நிறைய மாற்றங்கள் கிடைக்கிது. அப்போ ஆக்டிவேஷன் இருக்கு. மருந்து சாப்பிட்றது அது 2வது விஷயம். அது 2வது வந்து ப்ரோமோட் பண்ணுது. ஓகேங்களா? இது மெட்டபாலிசமும் அப்புறம் மைக்ரோ
சர்க்குலேஷனும் இது ப்ரோமோட் பண்ணுது. மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா எலிமினேட் கூல் Dampness. கூல் அண்ட் Dampness. டேம்னஸா. ஓகே, இது வந்து நம்ம உடம்பு வந்து இன்னும் பலப்படுத்து. ரொம்ப குளுமையானாமையும் ரொம்ப ஹீட்டாம அது பேலன்ஸ் பண்ணிக்குது. ஏன்னா இந்த ஒரு மிஷின் நம்ம கிடைக்கும் போது. மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் டாக்ஸின் அண்ட் வேஸ்ட். இப்போ நம்ம உடம்புல ரத்தத்தில் டாக்ஸின் இருக்கு, நிறைய பேருக்கு தெரியும் டாக்ஸின் இருக்குன்னு தான் மருந்து வேலை செய்ய மாட்டேது. பாருங்க, சில பேர் மருந்து சாப்பிட்டா வேலை செய்யுது, சில பேருக்கு மருந்து வேலை செய்யலாம். அவங்க உடம்புல டாக்ஸின் அதிகமாக இருந்தால் அது வேலை செய்யாது. ஏன்னா டாக்ஸின் அது போய் ஒன்றுலாம் மாய்க்கிறோம். ஆனால் இந்த இப்போ நம்ம ஒன்றுமே சாப்பிடாம காலை வச்சாலே தானாகவே டாக்ஸினும் வேஸ்ட்டு, வேண்டாத கொழுப்பு, வேண்டாத நீர், வேண்டாத இந்த உடம்புல கச்சலாலாம் நம்ம சரீரத்தை விட்டு பாடியை விட்டு வெளியாயிரும். இது மிஷினே செய்யுது. அது நம்ம உடம்பு வந்து அதை பலன் அதை ரியாக்ட் கொடுக்குது, வெளியாக்கிறோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பாடி ஃபேட்டையும் பேர்ன் பண்ணுது, ஷேப்பிங் கொண்டு வருது. இப்போ நம்மளுடைய டெஸ்டிமனியில் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து வெயிட் குறைஞ்சிருக்கு. ஒரு சில பேர் வந்து ஒரு வாரம் வந்து 5 கிலோ குறைஞ்சவங்களும் இருக்காங்க. எல்லாரும் குறைவாங்கன்னு கேட்டால் இல்லைங்க, அது வந்து அவங்க உடம்பு பொறுத்துக்கு ஒரு டைம் கொடுக்கும், ஆனால் குறையுது. நிறைய பேருக்கு குறைஞ்சிருக்கு. இப்போ எனக்கெல்லாம் வந்து வெயிட்டு குறையல, என்னோட ஹைட்டுக்குள்ள வெயிட் இருக்கு, ஆனால் உடம்பு வந்து கொஞ்சம் சைஸஸ் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. இதெல்லாம் வந்து நடக்குது. அப்போ ரத்தத்துக்கு தெரியும் ஒரு உடம்புக்கு என்ன தேவைன்னு தெரியும். நம்ம தெரியுதை விட ரத்தத்துக்கு தெரியும். அப்போ அந்த ரத்தம் வந்து சுத்தமாக இருக்கணும், ஹெல்த்தியாக இருக்கணும், ரொம்ப கட்டியாக இல்லாதபடிக்கு அது ஒரு நீட்டில் கணக்காக ஓடப்படும். ரொம்ப நீட்டாகவும் இருக்க முடியாது, ரொம்ப தனியாகவும் இருக்க முடியாது. அந்த பாடிக்கு தெரியும், அதை மெயின்டைன் பண்ண. கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து ரிலீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் Inflammation. பெயின். ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய பெயினையும் மற்ற விதமான தேவையில்லாத ஒரு வலி, வீக்கம், அப்புறம் நரம்பு தளர்ச்சி எல்லாத்தையும் ரிலீஃப் பண்ணுது. ஸோ அப்போ என்ன இது நடக்குதுன்னா, மிஷின் இப்போ எதுவும் செய்யலைங்க. நீங்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும். மிஷின் என்ன செய்யுதுன்னா அந்த பிஎம்எஃப் உடைய டெக்னாலஜியும் தெராய்ட்ஸ் உடைய ஃபங்க்ஷன் மூலிமா நம்ம செல்லை ஆக்டிவேஷன் பண்ணும்போது இது எல்லாமே நடக்குது. ஸோ நீங்கள் அது அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம். ஓகே, இது யார் யார் பயன்படுத்தலாம், யார் யாருக்கு இது தேவைப்படுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே, ஜெனரல் வெல்னஸ், அதாவது எக்ஸசைஸ் எடுக்கிறவங்க, பேலன்ஸ், இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ், அப்புறம் இம்ப்ரூவ் ஷேப். ஓகேங்களா, நம்ம சொன்ன மாதிரி சப்போர்ட் ஹெல்த்தி எஜிங், அதாவது நம்ம ரொம்ப சீக்கிரம் வயசாகாதபடிக்கு, தோல் சுருங்காதபடிக்கு பாதுகாக்குது. சப்போர்ட் ஓவர் ஹெல்த், பொதுவான உடம்பு எல்லா ஆரோக்கியத்தையும் இந்த ஒரு டிவைஸ் மூலிமா நமக்கு கிடைக்குது. இம்ப்ரூவ் ஆப்டிமல் ஹெல்த், அப்புறம் கோல் அண்ட் நம்னஸ் நம்னஸ் லிம்ஸ் எல்லாமே. இன்னொன்று வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுது, ரிலீஃப் ஜாயிண்ட் பெயின், அப்புறம் Strengthen muscle. ஸ்ட்ரெங்தன் மசில். இப்போ எல்லாமே வந்து பாருங்க இந்த ஒரே ஒரு மிஷினில் வேலை செய்யுது. அப்போ நீங்கள் என்ன நான் சொல்ல வரேன்னா, எல்லாம் வேலை செய்யுதுன்னு கேட்டால், நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், நம்ம ரத்தம் ஆரோக்கியமாக இருந்துச்சுன்னா, ரத்தம் செல்லு வேலை செஞ்சு ரத்த ஓட்டத்தை சீர்படுத்துச்சுன்னா இதுலேருந்து எல்லாரும் விடுபடுறோம். ஸோ இதுதான் அதோட விஷயம். வெளியுள்ளவங்க சொல்லுவாங்க எப்படி ஒன்று எல்லாரும் குணமாக்குதுன்னா, ரத்தம் தாங்க. நம்ம உடம்புல வேற என்னங்க இருக்கு? காடி மாதிரி கேப் பாக்ஸ் என்ன, இன்ஜின் ஆயிலு, அவசரிங் ஆயிலை வச்சிருக்கிறோம்? ஒன்லி ரத்தம். அந்த ரத்தம் சுத்தமாக இருக்கணும், ஹெல்த்தியாக இருந்தால் இந்த பிரச்சனை வந்து நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே, உங்கள் முகத்தில் என்னால் பார்க்க முடியல, ஏன்னா நான் பவர் ஓட்டுறதுனால. பரவாயில்ல, அது பிரச்சனை இல்லை, அப்புறம் பார்த்துக்கிறேன். ஸோ இது வந்து ப்ராடக்ட் சர்டிஃபிகேஷன். ஓகே, HACCP உடைய சான்று இருக்கு, ISO சான்று இருக்கு, FDA இருக்கு, SDS சிங்கப்பூருடைய சான்று இருக்கு, IPMS சான்று இருக்கு. ஓகே, உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னாக்காங்க, அப்படி இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி நீங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சா நீங்கள் இந்த WW போயிட்டு ISOவில் போய் இதோட டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம், HACCPSல போய் பார்க்கலாம், ஃபுட் அண்ட் ட்ரக்ஸ் அசோசியேஷன் போய் பார்க்கலாம். எல்லாமே ஒலி லைஃப்பில் அங்கீகாரம் பண்ணப்பட்ட சான்று. சரிங்களா? இது ஒரிஜினலை பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் சில பேர் இருக்காங்க, நம்ம கூட இருக்கணும் கூட்டாளிகள் சில பேர் ஒரிஜினல் பார்க்கணும்னா போய் கூகுள் அவங்க தேடிக்கிட்டோம், நமக்கு எந்த பிரச்சனை. இது கம்பெனிக்கு கொடுக்கப்பட்ட சான்று. ஓகேங்களா? ஓகே, நான் உங்களுக்கு இதில் ஒரு விஷயம் சொல்லணும். இந்த PEMFன்ற மிஷன் நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தாங்களே, இது உண்மையிலே அங்கீகாரம் பண்ணப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கனாக்கா, கேட்குறவங்களுக்கும் சரி, உங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்தால் சரி, 1979 அங்கீகாரம் பண்ணப்பட்டுருச்சு. அதாவது PEMF டெக்னாலஜி வந்து மனுஷனுக்கு பாவிக்கலான்னு
அந்த ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அசோசியேஷன் அங்கீகாரம் கொடுத்துருச்சு. இது நிறைய சான்று இருக்கு. 1979 எங்க இருக்கு, இப்போ நம்ம 2025 இருக்கோம். ஸோ அதனால நீங்க எந்த பயப்படாதீங்க. சந்தோஷமா கேட்குறவங்களுக்கு அவங்க போய் அவங்கள செக் பண்ணி சொல்லுங்க. ஏன்னா அவங்க கொஞ்சம் ஞானமா செய்வாங்க பாருங்க. ஸோ இன்னொன்று வந்து நம்ம ஒளியிலோட ப்ராடக்ட் வந்து 158 விதமான பேட்டன் வச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த பேட்டர்ன்ஸ் யாரும் திருட முடியாது. சில பேர் அங்கே விற்கிறாங்க இங்கே விற்கிறாங்கன்றலாம் சொல்கிறாங்க. நானும் பார்த்துருக்கேன். இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் எனக்கு தெரியல, இந்தியாவில் எனக்கு தெரியல. ஆனால் இப்போ இந்த ஊர் மலேசியா சிங்கப்பூர்லாம் பார்த்தா அந்த ஷாப்பின்றது இந்த லசாடான்றதெல்லாம் விற்கிறாங்க. படம் நம்மளே இருக்கலாம், ஆனால் பொருள் நம்மளோட கிடையாது. உள்ளுக்குள்ளது எது இல்லை. திடீர்னு வச்சு செத்து போனால் அவன் செத்து போக வேண்டியதுதான். நான் சீரியஸாகவே சொல்லிடுறேன். சில பேர் பேசுவாங்க எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும், ஆனால் ஒரே மாதிரி நமக்கு வராது. அது படம், அவன் ஏமாத்துறான். ஏன்னா இது வந்து நிறைய மார்க்கெட் ஹாட் கேக்காக இருக்கிறனால ஏமாத்துறோம் இருக்க தான் செய்யறோம். நீங்கள் ஏமாந்து போயிடாதீங்க, சரிங்களா? அதனால நீங்கள் அதை பற்றிலாம் மண்டையில் போட்டுக்காதீங்க. இது தெரிஞ்சுக்கங்க, இது வந்து ப்ராடக்ட் லிபரேட்டி இன்சூரன்ஸு, ஓகேங்களா? இப்போ நான் சொன்னது தெரியுங்களா, ஒளியில் இது ஷாப்பி டிக்டாக்லாம் விற்கிறாங்கன்னு. அப்படி யாரும் விற்கிறாங்க 3000 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க 2000 ரூபாய்க்கு விற்கிறான்னு ரொம்ப பட்டு நீங்கள் அடிக்காதீங்க. வாங்கி பாவி ஷோட் அடிச்சு சாகுன்னு சொல்லிட்டு போயிருங்க. சாரி, நான் இதை சொல்லக்கூடாது, வேற வழி இல்லைங்க. அவங்களுக்கு தெரியணும் அங்கே இல்லை. இங்கே நம்மளுடைய கம்பெனி வந்து ப்ராடக்ட் லிபிலிட்டி இன்சூரன்ஸ் இருக்கு 5 மில்லியனுக்கு, சரிங்களா? சேஃப்டி, லிபிலிட்டி, ஹை குவாலிட்டி, இந்த மூணும் பாதுகாக்கப்பட்டு இது ஒரு பெரிய ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் டீமே இதை பாதுகாக்குது, சரிங்களா? அதனால நம்ம தைரியமாக பாய்க்கலாம். அவங்க சொல்றதெல்லாம் நீங்க கேட்கறது. இது ஏன் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அப்போ அவங்க கேட்கும் போது நீங்க பேசிடுங்க, சரிங்களா? ஓகே, அடுத்து பார்த்தா இவர் தான் நம்மளுடைய மலேசியா பொறுத்த வரைக்கும் வீரா எம்பஸ்டர் தாத்தோ லீ சாங் வெய். இவர் வந்து நாங்கள் வந்து வீரான்னு சொல்லுவோம். வீரான்னா ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு பெரிய இதை கொண்டு வந்து கொடுத்தவர், சரிங்களா? ஓகே, இவரு கதை என்னன்னாக்கா, எம்பஸ்டர்னா அப்படியே எம்பஸ்டர் ஆகலை. இவருடைய அண்ணன் வந்து ஒலி லைஃப்ல மெம்பரா இருக்காரு. அவர் முன்னியா இருக்காரு. இவர் சாம்பியன், பேட்மிண்டன் சாம்பியன். அவர் ஒலி லைஃப்ல மெம்பரா இருக்காரு. அவரு என்ன செஞ்சாரு, அவருக்கு கிடைச்ச அந்த P90 வாங்கின மிஷினை வந்து தம்பிக்கு கொடுத்து பார்க்க சொன்னேன். ஏன்னா தம்பி வந்து பேட்மிண்டன்ல வந்து ரொம்ப அசதியா வரும்போது ஓகே நீ வச்சுப்பாரு காலு அப்படின்னு சொல்லி வச்சு பார்க்கும்போது அவருக்கு வந்து ரொம்ப மாற்றம் கிடைச்சிச்சு. அவன் உடம்பு வலினா டக்குன்னு ஒரே நாள்ல உடம்பு வலினா போய் காலைல போய் நல்லா பேட்மிண்டன் ட்ரைனிங் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. அப்போ அவர் என்ன செஞ்சாரு, கம்பெனி வந்து இவர் எம்பஸ்டர் கேட்கும் போது இவர் ஒத்துக்கல. இவர் என்ன சொன்னாரு, எனக்கு 20 மிஷின் கொடுங்க, 20 மிஷின் எனக்கு கொடுங்க. என்னுடைய ஸ்டாஃபுங்க பேட்மிண்டன் விளையாடுறதுல கோச்சிங் பண்றவங்களுக்கு எல்லாமே பாய்க்க கொடுத்தாரு. அப்போ அந்த 20 மிஷினையும் பாவிச்சு தெரியுங்களா, ஒரு 3 மாசம் வாக்கில் பாவிச்சு மலேசியாவில் வந்து ஒரு 2 வருஷத்து இடையில வந்து நிறைய கோல்டு மெடல் எடுத்தாங்க. பேட்மிண்டன் நிறைய விஷயத்தில் ஜெயிச்சு கோல்டு மெடல் எடுத்தாங்க. அதுக்கு ஒரு காரணம் வந்து இந்த P90. ஏன்னா அந்த எனர்ஜி பூஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த அசதி இல்லாமல் முட்டி வலி இல்லாமல் அவங்களால எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்க முடியுது. அவங்க புரோட்டீன் சாப்பிட்றதுலாம் வேற விஷயம், நான் அதை பற்றி டச் பண்ணல. பட் இந்த மிஷின் பாய்க்கும் போது ரத்த ஓட்டம் சீராகுது, செல் ஆக்டிவேஷன் ஆகுது, செல்லு வந்து உயிர்ப்பிக்குது, சரிங்களா? அப்படின்னும் போது அந்த 20 மிஷின் பாய்ச்சனால இவருடைய இந்த ரிசல்ட் கண்ணால் பார்த்தனால இவர் நான் ஒலி லைஃபுக்கு எம்பஸ்டர் வரேன்னு ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்து வந்தார், சரிங்களா? இவருக்கு வந்து மூக்கு கேன்சர் இருந்திருக்கு, அதுவும் இவருக்கு நல்லாயிருச்சு, சரிங்களா? ஓகே, Estão any video boleh jalan? Di sini. சரி, ஓகே. sekitar. ஓகே, இந்த வீடியோ வந்து பாருங்க. இது வந்து அந்த பிஎம்எஃப்னா என்ன, டெக்னாலஜி தெராய்ச்சி என்னன்னு இதை பத்தி சொல்லுவாங்க. 2 பேரும் டாக்டரு. கொஞ்சம் நீங்க கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பதில் கிடைக்கும். Let's dive right into pulse electrical magnetic field. What does it mean? And what is it? What is there? Pulse electromagnetic fields are basically magnetic fields that are created by current flowing through a wire. Let's say my thumb is the wire, and let's say the current in the wire is flowing in that direction. So what happens, that current flowing in that direction is basically creating a magnetic field perpendicular to it. So my fingers are the magnetic field. As the wire pulses, the magnetic field in a sense pulses with it. Magnetic fields in a wire do not really have any wavelengths to them. Okay, it's a frequency. It's still a pulse rate. That's why they're called pulse electromagnetic fields as opposed to broadcast electromagnetic fields.
So what is PEMF, pulsed electromagnetic frequency? Let's start with the idea of electromagnetic frequencies. What does that mean? Well, listen, you live on planet Earth. Planet Earth has an electromagnetic field around it. And our exposure to and our connection to the Earth's electromagnetic field is actually very critical for our health. The goal then with PEMF or pulsed electromagnetic field therapy is to create a series of frequencies that do resonate well with our bodies. And if we can create those frequencies that resonate with our bodies, we can help increase the promotion of healing and regeneration. What are some of the benefits of pulsed electromagnetic field? Pain relief, improving and enhancing the healing process, improving circulation, improved bone health, reducing inflammation, improved sleep, improved mental clarity, improving our immune system function, and also potentially enhancing our mood. So yeah, there are a number of benefits and a number of mechanisms of action that are very critical for continuing our journey in promoting healthy cellular function for many, many years to come. So let's dive right into pulse electrical. So what is PEMF? Ini testimoni. ஓகே, இந்த டெஸ்ட் மணி கொஞ்சம் கேளுங்க. இவர் வந்து எங்க இடத்துல வந்து நம்ம சென்டரில் வந்து பவுச்சு ஒரே நாளில் ஒரு நாள் முதல் வாட்டி தான் வந்தார். ஒரு அரை மணி நேரம் அதில் அந்த P90 காலை வச்ச பிற்பாடு 15 வருஷம் கையை தூக்க முடியாத மனுஷன் கையை தூக்குறாரு இன்னைக்கு. ஒரு 1.5 மணி நேரத்தில் இதெல்லாம் நடந்துச்சு. அவரோட டெஸ்ட் மணி கொஞ்சம் கேளுங்க. 15 வருஷமா அந்த கை வந்து எல்லாம் தூக்க முடியாது, இவ்வளவு வயசு தூக்க முடியாது. ஓகே, பரவாயில்லையே, 15 வருஷம் பிரச்சனை. எக்ஸ்ரே பண்ணிருக்கேன். ஓ, எக்ஸிடென்ட்னா இல்ல நார்மலாவே இந்த பிரச்சனை? நார்மலாவே மோட்டர் இந்த மாதிரி பிரச்சனை, நரம்பு தெரியாத விஷயமா? பெரிய விஷயமாச்சு. 5 வருஷத்துக்கா? என்ன சொல்ல வரீங்க அந்த மிஷினை பத்தி? வெரி குட், நல்ல விஷயம். ரொம்ப உதவி செய்யுது. பார்க்க ஒன்றும் தெரியல பாருங்க, ஆனா அது அதோட ஃபங்க்ஷன் பாருங்க. அவங்க இருந்தா அது வேலை செய்யும். தொடர்ந்து எடுத்துருவாங்க. எக்ஸ்ரே எல்லாமே இருக்கு. ஓ, இடையில எடுத்துருவாங்க எக்ஸ்ரே. நம்ம டிஃப்ரெண்ட் காட்டலாம். நீங்க தொடர்ந்து எடுத்துட்டு வரும்போது இன்னும் கியோவே ஆயிரும். 10 ரத்த ஓட்டம் நார்மலா. அதான் தொடர்ந்து தூக்குறீங்களா? கை தான் போகுது. பரவாயில்லையா? என் மனைக்கு நான் அடிக்கிறேன். ராஜ்யனே வாங்க, ராஜ்யனே வாங்க. உங்க பேரு? புஷ்பநாதன். என்ன வயசுங்களா உங்களுக்கு? எனக்கு 52 வயசு ஆகும். 50? இப்படி தெரிஞ்சிருப்பாங்க. 40 முடிச்சுதானே? அது அப்படி தெரியல வீடு. அக்டோபர் 30 வந்து 52 அக்டோபர். ஓ, சரி.亲爱的朋友们，今天我想和大家分享一个令人振奋的好消息。我是一名物理治疗医生，名叫莎拉·布朗斯坦。在过去的7年里，我经历了一场严重的骨盆和脊柱受伤，导致我无法自如的行动。尽管尝试过所有经典的西医治疗方法，但我并没有感到完全康复。直到大约2个月前，我开始将 P90 太赫兹生物照能仪与我的其他自身治疗方式结合使用。这个神奇的设备让我产生了意想不到的效果。原本我只能以 U 型躺着，有枕头支撑，本质上是制作脊柱矫形器。而在上个月，我已经进展到平躺，并进行脊柱活动和锻炼。此外，我因长期病情并发症而出现吞咽障碍，但现在已完全解决。我不再因吞咽困难而感到困扰，可以再次吃喝各种食物。这是一个令人难以置信的转变。我为自己的康复感到非常自豪。朋友们，有时候我们会在看似无希望的情况下遇到转机。相信我 P90 太赫兹生物照能仪为我的康复带来了希望和新生。这个神奇的设备不仅帮助我恢复了身体健康，还让我重新获得了生活的自信心。如果你和我有同样的经历，不妨尝试一下这个设备，它或许能够为你的康复之路带来转机。
Dia makan pun susah. Sekarang kan ஓகே இப்போ நம்ம பார்த்தோம் தெரியுங்களா ஒரு வீடியோ சைனீஸில் பேசுகிறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க வந்து ஃபிசியோதெரப்பியோடைய டாக்டர் சரிங்களா அவங்க வந்து என்னன்னாக்கா ஒரு விபத்தில் கீழே விழுந்தனால அவங்களுக்கு இடுப்பு கீழே விளங்கலை அப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு புரியும் நான் என்ன சொல்லணும் இடுப்பு கீழே விளங்கலைன்னா நடக்க முடியாது முன் பக்கமும் பின் பக்கமும் அவங்களுக்கு அவ்வளோ வேதனை வலி ஸோ அவங்க வந்து 3 வருஷமா ஏதோ 7 tahun. 7 வருஷமா அவங்க இந்த வேதனை அவதிப்பட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ எப்போ வந்து இந்த P90 இந்த மிஷின் நம்மளுடைய டெராய்ட்ஸ் இருக்கு தெரியுங்களா இதை பாய்ச்சி இப்போ அவங்களால நடக்க முடியுது இத்தனைக்கும் படுத்த படுக்கையாக இருந்தவங்க இன்னைக்கு வந்து நடக்கிறாங்கன்னும் போது அவ்வளோ பெரிய உதவி இது செய்யுது எல்லாருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால இதோடைய பலன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் நீங்கள் கண்ணால் பார்க்குறீங்க இந்த வீடியோலாம் இது எதுவுமே எடிட்டிங்கு கிடையாது எதுவுமே அது என்ன சொல்ல வரேன்னாக்கா ஒரு இந்த பேசுறதுக்காக ஒரு ஆட் பண்ண ஒரு விஷயம் கிடையாது இது உண்மை சரிங்களா நம்ம உண்மையை சொல்லலாம் அதனால நீங்க பார்க்குற நீங்க எல்லாம் தைரியமாகவும் உங்களுக்கு சம்மந்தப்பட்டவட்ட நீங்க சொல்லலாம் இதெல்லாம் உண்மை ப்ரூஃப் இருக்கு சரிங்களா ஓகே அடுத்த டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது கேளுங்க தமிழ்ல இது வந்து நம்ம இடத்துல நடந்த விஷயம் வணக்கம்மா. வணக்கம். நீங்க எங்க இருந்து வர்றீங்க? உங்க பேர் என்ன? கோட்டாபுரத்துல இருந்து வரேன். பேர் sehingga satu bulan நான் காலி வெளியின்னு வந்தேன். ஆனா எனக்கு ரொம்ப மாற்றம் இருக்கு. இந்த டாய்லெட் பிரச்சனை முந்திலாம் டாய்லெட் போனா ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன். இப்பெல்லாம் நார்மலா போகுது. எண்ணெயா வெளியே பொண்ணுக்கும் நல்லா போகுது. அதுல நல்லா தூங்க முடியுது. உடம்பு நல்லா வேர்க்குது. நான் அசிடி ரொம்ப வருது. அசதி கண்டிப்பா இருக்கும். ஏன்னா எல்லாமே கழிவுகளை வெளியாக்குறதுனால அந்த அசதிகள் இருக்கும். ஆனா கூடிய விரைவில் அதுக்கும் தீர்வு கிடைக்கும். வரும்போது உங்க கால் வந்து எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு? ரொம்ப வீங்கி இருந்துச்சு, கருப்பா இருந்துச்சு. இப்ப வீக்கம் எவ்வளவோ குறைஞ்சிருச்சு. வீக்கம் குறைஞ்சி கருப்பும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிக்கிட்டு வருது. ஓகே நல்லது. மற்றபடி பிள்ளைங்க என்ன சொல்றாங்க உங்களுடைய மாற்றங்களை பத்தி? மகன் சொன்னாரு உங்களுக்கு முந்தியோட இப்ப கொஞ்சம் ஓகேவா இருக்குமா உங்க காலு, நான் முயற்சி பண்றேன் உங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்க அப்படின்னாரு மகன். இது வந்து உங்களுக்கு இந்த வந்ததுனால உங்களுக்கு வந்து இது வந்த போது உள்ள மனசுல உள்ள அந்த கவலைகள் வந்து இப்ப இருக்கா? குறையுதுமா. மனசுல கவலை குறையுது. இங்க வந்த பிறகு உங்களுக்கு இந்த இது எடுக்கும் போது உங்களுக்கு இங்க வந்து செட்டிட்டு போகும்போது உங்க மன நிலை எப்படி இருக்கு? நல்லா இருந்துச்சு. அந்த கவலை இல்ல, மனசு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கு. ஆனா வந்த அன்னைக்கு சரியான அசதி. 7 மணிக்கெல்லாம் படுத்துட்டேன். மகன் கேட்டாரு என்னம்மா அவ்வளவு சுருக்கா படிக்கல, என் அம்மாக்கு ரொம்ப அசதியா இருக்கு, அதனால நான் வெள்ளனையா படுத்துட்டேன். இப்ப வந்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சு? இன்னையோட 8 நாள் ஆச்சு. 8 நாள் ஆச்சு. நல்ல மாற்றங்கள் இருக்கு. வந்து இந்த நிர்வாகத்துக்கு என்ன உங்களுடைய நன்றி எப்படி சொல்றீங்க? என்னோட நன்றினா முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்க மிஷின் வாங்குறதுக்கு யார் யாரு ரொம்ப வேதனைப்படுறீங்க, கை கால் வலி உள்ளவங்க கண்டிப்பா அங்க வந்து கலந்துக்கோங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும், நிம்மதி கிடைக்குது. நம்ம இங்க வந்து எல்லாரையும் பார்த்து 4 வார்த்தை பேசவும் நம்மளுக்கு மனசு ரொம்ப சந்தோஷம். இதுதான் எங்களுக்கு தேவை. இந்த மாதிரி வார்த்தைகளுக்காக தான் நாங்கதான் எங்களோட பணிகளை சிறப்பா செய்யணும். உண்மையிலேயே எடுத்து நல்லா எடுத்து கொடுக்குற இவருக்கு ஒரு நன்றி எடுத்து அது ரொம்ப நன்றி. ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு 5 நாள் வந்து ஃப்ரீயா வந்து கொடுத்து உங்களுக்கான எல்லா இதுவும் செய்ய விடுறாங்க. சின்ன கால் வச்சு விடுறாங்க, ப்ளவுஸ் செய்ய விடுறாங்க, கண்ணுக்குள்ள கொடுக்குறாங்க, கருத்துக்குள்ள கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் முந்திலாம் வந்து தலை ரொம்ப மயக்கமா இருக்கும் இங்க வராதுக்கு முன்ன. இப்ப இந்த கண்ணுக்கெல்லாம் வந்து செய்வோம், இந்த மயக்கம் எல்லாம் குறைஞ்சிட்டு கண்ணு எப்படி ஒளி எப்படி ஒளி நல்லா dia 3 bulan kan, 1 hari bangun 1 kali, 3 bulan dia sudah boleh keluar tempat.
அதனால இந்த பதிவு இன்னும் பல பக்கத்துல பேருக்கு போலாம் போய் சேர்ந்தோன்றதுக்காக சொல்லாமல் உங்களோட பதிவுகளை எடுக்கிறோம். சொல்லுங்க ஏன்னா உங்க மாதிரி வழியோட கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு நீங்க ஒரு முன்னோட்டமா இருக்கீங்க. நன்றியும் வணக்கம். உங்களுக்கும் 10 bulan dah. அவருக்கு 10 bulan dia punya cancer dia itu sudah drop. ஆ, வணக்கங்க. ஓகே, இப்போ அடுத்த ஒரு வீடியோ வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். அது வந்து நம்ம சைனீஸில் பேசுவாங்க. அவர் வந்து என்னன்னாக்கா, அவர் வந்து ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட், சரிங்களா, ஒரு வயசானவர். நீங்கள் இப்படி இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கலாம் அவரோட இதை. நான் இன்னும் வீடியோ ஆன் பண்ணலை. ஸோ அதை பற்றி முதல்ல சொல்லிக்கிறேன். அப்போ அவருக்கு என்னென்னா, டாக்டர் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, ஒரு மாதம் தான் அவர் உயிரோடு இருப்பான்னு சொல்லி அவங்க சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா கேன்சர் அந்த அளவுக்கு அவருக்கு மோசமாக பாதிச்சிருச்சு. ஸோ அப்போ ஒரு கடைசி ஒரு நம்பிக்கையில் அந்த P90 பற்றி கேள்விப்பட்டு, தெராய்ட்ஸை பற்றி கேள்விப்பட்டனால அவங்க வீட்டில் உள்ளவங்க வாங்கி அந்த மிஷினை அவர் கொடுக்கும்போது, அந்த மிஷினை அவர் பயன்படுத்தி இருந்தார். 3 மாதம் தொடர்ந்து பயன்படுத்தும் போது, அப்படி நீங்க நினைச்சு பாருங்க, படுத்த படுக்கையா ஒரே மாசத்துல டாக்டர் சொல்லிட்டாரு, ஒரே மாசத்துல முடிஞ்சு நீட்டாரு, இதுக்கு மேல முடியாது, காப்பாற்ற முடியாதுன்னு சொன்ன பிற்பாடு கடைசி நம்பிக்கையா அந்த மிஷின்ல அவங்க காலை வைக்க வச்சு 3 மாசத்துல அவரால் ஏஞ்சி உட்கார முடியுது, சரிங்களா. 3 மாசத்துல ஏஞ்சி உட்கார முடியுது. அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து பாவிச்சு 7 மாசத்துக்கு பிற்பாடு 7வது மாசத்துல அந்த கேன்சர் வந்து அவருக்கு குறைஞ்சிருக்கு, சரிங்களா. அவரால் இப்ப படுத்த படுக்கையா ஒரு உயிர் போயிரும்னு சொன்னது விஷயத்துல டாக்டர் இன்னைக்கு அவர் ஏஞ்சி உட்காந்து அவர் எல்லாரும் கூடயும் பேச முடியுதுன்னு அது ஒரு பெரிய ஒரு பாக்கியம், சரிங்களா. பெரும் மாபெரும் பாக்கியம். அப்ப அந்த மிஷின் பாருங்க எந்த அளவுக்கு யார் யாருக்கு என்ன உதவி செய்யுதுன்னு, சரிங்களா. இப்ப நீங்க அந்த வீடியோ கேளுங்க. Kita lah. 哇，很好。 7 மாசத்துக்கு பிற்பாடுங்க பாருங்க, டாக்டர் சொன்னாரு 1 மாசத்துல கதை முடிஞ்சுன்னு. இப்போ நீங்க டாக்டர் பேசி நம்ம கேட்குறோம், டாக்டர் தப்பா சொன்னாங்க நான் சொல்ல வரல, நம்ம நம்புறோம் டாக்டர் சொல்றதெல்லாம். ஆனா இன்னைக்கு ஒரு நடக்கிற அளவுக்கு இருக்காருன்னா பாருங்க எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாக்கியம், சரிங்களா. இதெல்லாம் வந்து உண்மையான ஒரு விஷயம், நடந்த விஷயம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்மளுடைய லீடர் வந்து மிஸ்டர் திரு சங்கீரன் அவர் வந்து அவர் வாழ்க்கையில் நடந்த சில பெரிய விஷயங்கள், இந்த மிரக்கல் P90 பாவச்சனால நிறைய விஷயம் நடந்திருக்கு. இப்போ அவர் பேசுவாரு, கொஞ்சம் கேளுங்க. இனி அன்பு வணக்கம் உறவுகளே, மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்னைக்கு நீங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வுல கலந்துக்கிறதுல நமக்கு நேரம் ஒதுக்கப்படணும். செய்திகள் தான் அறிவு தானே. ஸோ அதில் வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் நன்றி. அதில் இந்தியாவில இருந்து நம்ம நண்பர் வந்து கலந்து கொண்டிருக்கிறார், அவருக்கும் ஆஹ், வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். கலைச்செல்வன், மிக்க மகிழ்ச்சி. பாலு ஐயா வந்திருக்கீங்க, கண்ணன் வந்திருக்கீங்க, மகிழ்ச்சி. சரி, என்னுடைய அனுபவத்தை நான் இங்கே கொஞ்சம் உங்களோட பகிர்ந்துக்க விரும்புகிறேன். நான் ஏன் முதல்ல இந்த ஒலி லைஃப்பை வந்து ஆஹ், தேர்ந்தெடுத்தேன் அப்படின்னா, 2011 இந்த எனர்ஜி சம்பந்தமான விஷயத்த நான் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சிகள் செய்துக்கிட்டு இருந்தேன். செய்து அதை கொண்டு வந்து இங்கே மலேசியாவில் மாணவர்களுக்கு இந்த பிஎம்எஃப் அப்படின்ற இந்த எனர்ஜியை மாணவர்களுக்கு எப்படி பயன்பாடாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சின்னதாக ஒரு ரிசர்ச் அது சார்ந்தவங்களோட கலந்து பேசி ஒரு சின்னதாக ஒரு ப்ராடக்ட் தயாரித்து இங்கே வந்து நான் டெஸ்டிங் பண்ணி பார்த்தேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி. பாடம் படிக்கிறாங்க, ஞாபகத்தில் பதியல. இதை எப்படி நம்ம மருந்து மாத்திரை இல்லாமல் செய்ய முடியுமா என்பது தான் நம்ம கேள்வி. அப்போ இந்த விஞ்ஞான மாற்றத்தில் அது முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் அதை கொண்டாந்து பண்ணோம். ஒரு 3000 பேர்கிட்ட நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததுல மாபெரும் வெற்றி. பாஸே பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு மாணவன் கூடயே அதை பாஸ் பண்ணுற நிலையில் இந்த எனர்ஜி உதவிச்சு. அதே சமயத்தில் இதை நம்ம வந்து விளையாட்டுத்துறைக்கு பயன்படுத்தி பார்க்கலாமா அப்படின்ட்டு ஒரு பள்ளியில் விளையாட்டுத்துறையில் இருக்கின்ற ஒரு மாணவிக்கு இந்த எனர்ஜியை அவங்க சட்டையில் டிஷர்ட் பயன்படுத்துவாங்க இல்லைங்களா, அந்த சட்டையில் அந்த எனர்ஜியை போட்டு நம்ம அவங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தோம்.
ஓட்டப்பந்தயத்துல அவங்க வந்து ஆண்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த ஆண்கள் பண்ற அந்த ரெக்கார்டையே இவங்க வந்து பிரேக் பண்ணிட்டாங்க. அப்பையில இருந்து எனக்கு தெரியும் இந்த உலகமே வந்து எதிர்காலத்துல எனர்ஜி சம்பந்தமான விஷயத்துக்குள்ளதான் வரும் அப்படின்னு நான் அப்பயே முடிவு பண்ணிட்டு அது சார்ந்த விஷயத்துல நான் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டா பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். பல வருடங்கள் சென்று இப்போ எனக்கு என்ஜினியரிங் பண்றதுனால எனக்கு வந்து காலில் ஒரு அடிபட்டு செக் பண்ணி பார்த்ததுல ஜவ்வு கிழிஞ்சிருச்சு பாதத்துக்கு மேல. விரல் இருக்கும் இல்லைங்களா, இப்ப பாதம் விரல் நடுவுல ஜவ்வு கிழிஞ்சிருச்சு. அவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகும்போது இது கண்டிப்பா நம்ம வந்து வெட்டி ஆப்ரேட் பண்ணணும். எனக்கு அதுல உடன்பாடு இல்லை, மாற்று மருத்துவத்துக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன். அதுல நம்ம நண்பர், நம்ம அப்ளாயின் வந்து எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சாரு. இப்படி ஒண்ணு இருக்கு, வந்து நீங்க முயற்சி செஞ்சு பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொன்னாரு. சரின்னு நானும் வந்தேன். இப்ப அந்த சென்டர்ல உட்காந்து தான் அவங்க கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். வந்து ஒரு முயற்சி செஞ்சேன். ஒரு வருஷமா சரியா எனக்கு அடிபட்டது 5ஆம் தேதி 2ஆம் மாசம் 2023. சரியா அது அடுத்த வருடம் அதே 5/6 2ஆம் மாசம் 2025 நான் வந்து இதை முயற்சி செஞ்சேன். ஒரு வருட வேதனைக்கு பிறகு எனக்கு வந்து ஒரு வாரத்துல அந்த வலி வேதனைகள்லாம் காணா போச்சு. ஆனா வீக்கம் இருந்துகிட்டு தான் இருந்துச்சு. சரி, இன்னும் ஒரு வாரம் பயன்படுத்தும் பொழுது வலி வேதனைகள் நின்றுச்சு, அந்த வீக்கங்கள்லாம் வத்தி போச்சு, காலு நல்லா மடக்க முடியுது, சம்மணம் போட்டு உட்கார முடியுது. இதெல்லாம் நடந்தது. எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம்தான். ஆகா, நான் இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு 2011 படிச்ச அதே விஷயம் இப்போ உலகத்துக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு, சரி இதுல நான் இறங்கி செய்கிறேன், மக்களுக்கு இதை அறிமுகப்படுத்துறேன் அப்படின்னு ஈடுபட்டு இப்பொழுது நான் தொடர்ந்து இந்த டெஸ்டிமனிலாம் பார்க்கும்போது இது நிச்சயமா மாபெரும் ஒரு மாற்றத்தை மக்களுக்கு ஏற்படுத்தும். அதுல முதல் டெஸ்டிமனி எனக்கு நானே பண்ணிக்கிட்டதுல இப்போ நான் பூர்ணமா குணமா இருக்கேன், நடக்க முடியுது. இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நொண்டி நொண்டி தான் நடந்துட்டு இருப்பேன். அதே மாதிரி இதை கொண்டு போய் என் தங்கச்சி கிட்ட கொடுத்து அவங்க முயற்சி பண்றதுக்கு நாங்கள் முயற்சி செஞ்சேன். அவங்களுக்கு வந்து கிட்னி ஃபங்க்ஷன் வந்து 50-50 தான் இருந்தது. அடுத்தது வந்து ஸ்ட்ரோக் அடிச்சிருச்சு. இப்போ இந்த பிரச்சனையிலேருந்து அவங்க மீண்டு வரணும், எழுந்து நடக்க முடியல, என்ன பண்ணலாம்? அப்போ இந்த மிஷின்ஸ் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்து டெய்லி அதை 2 முறை பயன்படுத்துங்க அப்படின்னு ஒரு ஆலோசனை கொடுத்துட்டு வந்தேன். அவங்க பின்னாங்கல இருக்காங்க. ஒரு 3 மாசம் சென்று போய் பார்க்கும் பொழுது அவங்களுடைய கிட்னி ஸ்டேஜ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி 4வது ஸ்டேஜ்ல இருந்துச்சு. டாக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க டயாலிசிஸ்க்கு போக சொல்லி. நம்ம டயாலிசிஸ்க்கு போகாம நம்ம வந்து இந்த மிஷின் பயன்படுத்தும் பொழுது 4th ஸ்டேஜ்ல இருந்து 4வது நிலையிலிருந்து 2ஆம் நிலைக்கு அவங்களுடைய கிட்னியோடைய செயல்பாடுகள் வந்து முன்னேறி இருப்பதை காண முடிஞ்சுது. இப்போ அவங்க வந்து மருந்தெல்லாம் குறைச்சிட்டாங்க. ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு அவங்க செக்அப் பண்ணும் பொழுது மருந்துகள்லாம் குறைக்கப்பட்டுருச்சு. அவங்க ஸ்ட்ரோக் அடிச்சதுனால கை காலெல்லாம் கொஞ்சம் விறைப்பு தன்மையில் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வந்து இப்போ அவங்க கையெல்லாம் உயர்த்த முடியுது. இப்போ அவங்க நடக்கிறாங்க. ஆனால் கொஞ்சம் தாங்கி தாங்கி நடந்தாலும் கூட தன்னுடைய கடமைகளை தானே செஞ்சுக்கிறாங்க. 2 கைகளையும் பயன்படுத்தி சமைக்கவும் முடியுது. இப்படி நான் பார்த்த இந்த அனுபவத்தை இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேரும் அனுபவிக்கணும் என்கின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் நான் இந்த கம்பெனியில் சேர்ந்து அஹ், தொடர்ந்து பயணிக்கிறோம். என்னோட 2 டெஸ்டிமோனி போதும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தடுத்த நிலையில நாம இது சார்ந்த விஷயத்த தொடர்ந்து பேசலாம். அல்லது நிறைய சந்தேகம் உடையவங்க தொடர்ந்து நம்ம குழுவில் இணைஞ்சி குழுமத்தில் இணைஞ்சி கேள்விகளை கேட்டு நிவர்த்தி ஆகலாம். பிறகு நீங்களும் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ எல்லா இடத்துலையும் அங்கங்கே சென்டர் உருவாகிட்டு இருக்கு. நீங்கள் போய் அங்கே நீங்கள் வந்து முயற்சி செஞ்சு பார்த்துட்டு பிறகு நீங்களே வாங்கி கொண்டு வீட்டுக்கு ஒரு கருவி, வீட்டுக்கு ஒரு டாக்டர் இருப்பது போல இது தன்னுடைய வேலையை செய்யுது என்பது 100க்கு 100 உண்மை. நாமளும் பயன்படுத்தி பயன்பெறுவோமாக. நன்றி. ரொம்ப நன்றி. நல்ல ஒரு தகவல் நம்ம கேட்டோம். அவர் திரு சங்கீரனுடைய சொந்த அனுபவம், சரிங்களா? ஸோ இது வந்து டெஸ்ட் மணின்றது ரொம்ப முக்கியம், சரிங்களா? இது எப்படி வேலை செய்யுது, என்ன வேலை செய்யுதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், சரிங்களா? நமக்கு நிறைய டெஸ்ட் மணி இருக்குது சார். டெஸ்ட் மணி கேட்டிங்கன்னா நிறைய 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 இருக்கு, சரிங்களா? ஸோ எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொடுங்க. இப்போ இவ்வளோ நாள் நம்ம வந்து ஹெல்த்தை பற்றி பார்த்தோம், ஹெல்த்தை பற்றி டெஸ்ட் பண்ணி கேட்டோம்.
இது எப்படி வேலை செய்யுது, யார் யாருக்கு பலன் பெற்றவங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம். நீங்கள் இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் டெஸ்டிமனி வேணும்னா டிக்டாக்ல நிறையா கிடக்குது. இந்த போயிட்டு ஒலி லைவ் தெராஹைட்ஸ் P90 டெஸ்டிமனின்னு போட்டிங்கன்னா அங்கே நிறையா இருக்குது. சரிங்களா? உலகம் முழுவதும் உள்ள டெஸ்டிமனி அதில் இருக்குது. நீங்கள் அதை போய் பார்த்துக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் நினைக்க வேணாம் நம்ம அனுப்புறது தான் டெஸ்டிமனி நினைக்காதீங்க. நிறையா இருக்குது, நமக்கு தெரியாத விஷயம் நிறையா நடக்குது. சரிங்களா? ஸோ இப்போ நான் நேரம் கடத்தாதபடிக்கு இப்போ வந்து சம்பாதிக்க ஒரு வாய்ப்பு இந்த ஹோலி லைஃப் நமக்கு கொடுக்குது. சரிங்களா? அதை பற்றி நான் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்கிறேன். நீங்கள் கேட்டுட்டு அப்புறம் பார்ப்போம் எப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். சரிங்களா? ஸோ கொஞ்சம் தயவுசெய்து பாருங்கள், நல்லா தெளிவாக கேட்டுங்க. ஓகே, இதில் வந்து 5 விதமான நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது. 8 விதமான வருமானம் இந்த கம்பெனியில் நமக்கு உண்டாயிருக்குது, கொடுக்கப்பட்டிருக்கு 8 விதமான வருமானம். ஓகே, சிம்பிளாக சொல்ல போனாக்கா நோ மெம்பர் ஃபீ. இதுக்கு இந்த கம்பெனியில் வந்து நம்ம வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு மெம்பர் ஃபீ கிடையாது. சரிங்களா? பெரும்பாலும் மலேசியாவில் உள்ள கம்பெனி, நிறைய நெட்வொர்க்கில் உள்ள கம்பெனி வந்து மெம்பர் ஃபீன்னு சொல்லிட்டு நம்மகிட்ட காசு வாங்குறாங்க. இப்போ கூட ஒரு கம்பெனி, சில கம்பெனிங்க இருக்கு 50 60 100 இப்படிலாம் போகுது. ஓகே, இப்போ நான் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். நீங்கள் ஒரு கால்குலேட்டர் வச்சு தான் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள். இந்த மெம்பர் ஃபீன்றது வந்து யாருக்கு போகும்னா கம்பெனிக்கு போகிற காசு. மெம்பருக்கோ அது போனஸாக கொடுக்க மாட்டாங்க, அது சொல்லி அவங்களுக்கு போகிற காசு. இப்போ ஒரு 60 வெள்ளின்னு வச்சுக்கோமே, $60 இல்லை ஒரு $50 ரிங்கெட்டை பற்றி பேசுவேன் நான். 1 மில்லியன் பேர், அவங்க 10 மில்லியன் பேர்ல இருக்காங்க. ஆனால் 1 மில்லியன் நீங்கள் கணக்கு பண்ணிக்கோங்க. 60 வெள்ளி ஒரு வருஷத்துக்குன்னா அவங்க 10,000 1 மில்லியனுக்கு எவ்வளோ ஆச்சு? 60 மில்லியன் ஆச்சு. இந்த காசு யாருக்கு போகுது? அந்த கம்பெனி, மெயினாக கம்பெனிக்கு போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு இருக்கிற நிறைய கம்பெனி மலேசியாவில் இருக்குது. ஆனால் ஒரே கம்பெனி, எனக்கு தெரிஞ்சு சில கம்பெனி இருக்குது, மெம்பர் ஃபீயே இல்லை. இந்த ஒலி லைஃப்ல மெம்பர் ஃபீ இல்லை. ஓகேங்களா? ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சேல்ஸ் ரிக்வயர்மெண்ட்னு ஒன்று இல்லை. எப்படி சொல்கிறோம்னாக்கா வறுப்படுத்தி போய் விற்கணும் 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 இல்லைங்க. இப்பயும் சொல்கிறேன், நீங்கள் மிஷின் எதுவுமே விற்க வேணாம், தெரிஞ்சவங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துங்க. இதை மட்டும் பாருங்க, விற்காதீங்க. நீங்கள் போய் நான் மிஷின் வச்சுருக்கேன், இதை வாங்கி பாருங்க, அதில் பயன்படுத்தி பாருங்கள், உங்களுக்கு பலன் கிடைக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஸோ சேல்ஸ் ரிக்வயர்மெண்ட் இல்லை. இன்னொன்று வற்புறுத்திலாம் நம்ம செய்ய சொல்லலை. சரிங்களா? ரொம்ப பீஸ்மைனாக செய்யலாம். மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து நேர கால கெடுவு கிடையாது. நேர கால கெடுவுனா இப்போ சில கம்பெனியில் வந்து ஒரு பொருள் வாங்கிட்டோமா ஒரு 3 மாதத்துல இல்லை 6 மாதத்துக்குள்ள நம்ம ஆளை அறிமுகப்படுத்தலாம், நமக்கு அந்த அக்கௌண்ட் பேர்ன் ஆயிரும், இல்லைன்னா நம்ம அந்த லிஸ்ட் வந்து காணாமல் போயிடும். இந்த கம்பெனியில் அதெல்லாம் கிடையாது. சரிங்களா? ஒரு கால கெடுவு கிடையாது. இந்த 2 விஷயம் வந்து நான் சொன்னது. ரெண்டாவது வந்து சேல்ஸ் ரிக்வயர்மெண்ட், டைம் பீரியட்ன்றது வந்து உங்களுக்கு நான் அப்புறம் அது எப்படி வேலை செய்யணும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பிற்பாடு. ஆனால் இப்போதைக்கு நமக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்கா வற்புறுத்தல் பண்ணி கட்டாயம் முடிச்சவன்றது கிடையாது. நமக்கு வேணால் நம்ம செய்யலாம். சரிங்களா? ஓகே, 4வது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த ஒலி லைஃப்பில் நோ மந்த்லி மெயின்டைன், அதாவது மாதம் மாதம் ஜாமான் வாங்கணுன்றது இல்லைங்க. நல்லா கேட்டுங்க, மாதம் மாதம் எந்த ஜாமான் வாங்க வேணாம். ஒரு வாட்டி வந்துட்டோமா முடிஞ்சு, ஒரு ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். அப்போ ஏன் இந்த மந்த்லி பற்றி நான் பேசுகிறேன்னா, ரொம்ப பேர் இன்னைக்கு எம்என்எஃப் செஞ்சு சக்ஸஸ் ஆகாத காரணமும் மந்த்லி மெயின்டைனும் ஒரு காரணம், மார்க்கெட்டிங் பிளான் ஒரு காரணம், மந்த்லி மெயின்டைனும் ஒரு காரணம். இப்போ வச்சுங்களேன், நம்மளை கண்டு நம்ம கிட்டே வர மாட்டாங்க ரொம்ப பேர். ஐயோ இவங்க கூட போய் உட்காந்து பேசினாக்கா ஏதாவது ஒன்று தலையில் கட்டிடுவான், அப்புறம் மாதம் மாதம் நம்ம அதை வாங்கி சாப்பிடணும், மாதம் மாதம் போய் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காகவே வர மாட்டாங்க. அனுபவிச்சவங்களுக்கு தெரியும். அப்போ இந்த மெயின்டைன்ன்ற விஷயத்தில் வந்து வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கீழே வந்து ஒரு 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 $500 வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோமே, இல்லை ஒரு $100, ரொம்ப வேணாம், $100 வருமானம் வரப்போகுதுன்னா நம்ம ஒரு $50 செலவு பண்ணால் தான் அந்த $100 நம்ம ரிசீவ் பண்ண முடியும். புரியுங்களா? அப்போ இந்த மந்த்லி மெயின்டைன் வந்து ஒவ்வொரு மாதம் 30ஆம் தேதிக்குள்ளே நமக்கு தலைவலியே வந்துடும், ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடும். ஆனால் இந்த ஒலி லைஃப் இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனியில் இல்லைங்க, மந்த்லி மெயின்டைனே இல்லை. இது நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க. இதை நம்மளோட விலைக்கு சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த கம்பெனியில் என்ன நடக்குதுன்னு. கண்ணை மூடிட்டு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஐயோ இது இருக்கா அது இருக்கான்னு சொல்லி பயம் கட்டுவாங்க, கூட விடுவாங்க. நீங்கள் இதை தெளிவாக உங்கள்கிட்ட வரவங்கள்ட்ட நீங்கள் சொல்லுங்கள், இந்த கம்பெனி வந்து மெயின்டைன் ஒன்றுமே கிடையாது, கிளியராக சொல்லுங்கள், மெயின்டைனே இல்லை. ஸோ இதை ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. சரிங்களா? இதில் வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க. வந்துட்டா ஒன் டைம் தான், அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே வாங்க வேண்டாம்னு தெளிவாக சொல்லிடுங்க. 5வது பார்த்தீங்கன்னாக்கா
எந்த ஜாமும் ஸ்டாக் வச்சுக்க வேணாம். இப்போ வந்து பிரபல கம்பெனி வந்து ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க. ஆளு கேட்டா கொடுக்கணும், கொடுத்துட்டு காசு வாங்கணும். இங்கே ஒன்றுமே இல்லைங்க. அந்த பிரச்சனையில தான் கம்பெனி பார்த்துக்குது. நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ண கையோட ப்ராடக்டை கம்பெனியை அனுப்பி வச்சிடும். சரிங்களா? இப்போ வெளியூருக்குள்ள எப்படி போகுதுனாக்கா அது கம்பெனி வந்து ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கு சில நாட்டுக்கு. அஃபிஷியலாக அங்கீகாரம் பண்ணப்பட்ட நாட்டுக்கெல்லாம் பொருள் போயிட்டு தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? அப்போ புரிஞ்சுக்குங்க, நம்ம மெம்பர் ஃபீல்டில் சேல்ஸ் ரிக்வயர்மெண்ட்டில் இவ்வளோ செய்யணுன்றது இல்லை. ஒரு காலக்கெடுவு கிடையாது, நேர நேர காலக்கெடுவு கிடையாது. இன்னொன்று வந்து மந்த்லி மெயின்டைனு இல்லை. அஞ்சாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டாக் எதுவும் வச்சுக்க வேணாம். அதை விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுங்களா? கம்பெனி பேர் ஒலிலாக் இன்டர்நேஷ்னல். இது வந்து வெறும் பேர் மட்டும் இல்லை, உண்மையிலேயே இது இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட். நம்ம இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு உலகத்தில் யாரை வேணாலும் நம்ம கம்பெனிகளை கொண்டு வரலாம். யார் எங்கே செஞ்சாலும் நமக்கு வேண்டிய வருமானம் வரும். இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? அடுத்தது போகிறேன். ஓகே, 8 விதமான வருமானம் இருக்குன்னு நான் சொன்னேன். பெர்ஃபார்மன்ஸ் போனஸ்ன்னு சொல்கிறது, பெர்ஃபார்மன்ஸ் போனஸ்னா ஸ்பான்சர், பே போனஸ், ஜோடி காசு, பேரிங் சொல்லுவோம், ப்ராடக்ட் வச்சர் இருக்குது, குரூப் சேல்ஸ் போனஸ் இருக்குது, கோச்சிங் போனஸ் இருக்குது, டீம் போனஸ் இருக்குது, ரேங்கிங் போனஸ் இருக்குது, வெல்ஃபேர் போனஸ் இருக்குது. ஓகே, இதெல்லாம் நீங்கள் மண்டையில் போட்டுக்காதீங்க. சில இது மட்டும் நான் உங்களுக்கு வேண்டியது சொல்கிறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம். இதுதான் ஒலி லைஃபோடைய மார்க்கெட்டிங் பிளான். சரிங்களா? ஓகே, ஏன்னா எல்லாம் வெள்ளையாக இருக்கனால கொஞ்சம் தெரிய மாட்டேது, மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. இப்போ இதில் கம்பெனியில் வரணுன்னா ஒரு மிஷினு, அது பேர் P3 சொல்லுவோம். அப்போ அதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோன்னா $1000. இது வந்து ஆக்சுவலி வந்து மலேசியாவுக்கு உள்ளது $1000. மலேசியா தவிர்த்து இருக்கிற மற்ற நாடு எல்லாமே $1150. ஏன் அப்படின்னாக்கா கம்பெனி வந்து ப்ராடக்ட் அங்கே அனுப்புது, அவங்களோட டேக்ஸ்லாம் கட்டி கொண்டு வரதுக்குள்ள பிரச்சனை. ஏன்னா கம்பெனி மலேசியாவில் இருக்கிறதுனால, மலேசியா கம்பெனி இருக்கிறதுனால இது வந்து மலேசியாவுக்கு தான் போகும். மற்ற நாட்டுக்கெல்லாம் $1150. சரிங்களா? ஓகே, $1150 கொடுத்தனால என்ன நடக்கும்னா நமக்கு ஒரு மிஷின் கொடுத்துருவாங்க. சரிங்களா? ஒரு மிஷினு 1 வருஷம் வாரண்டியோட கொடுக்குது கம்பெனி. அடுத்தது சரிங்களா, பிவி கணக்கு. அது வந்து சொல்லப்போனால் அந்த பிவி கணக்கு வந்து 750 பிவி கணக்கில் இருக்குது. அது வந்து நீங்கள் அதெல்லாம் யோசிக்கணும். அந்த அது அது பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு அக்கௌண்ட் கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ இப்போ கம்பெனி பாருங்கள், நம்ம $1000 கொடுத்த விட ஒரு $1150 கொடுத்தோன்னே ஒரு மிஷினை கொடுத்துருவாங்க, கிடச்சிருச்சு. ரெண்டாவது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அந்த யூன்ட்ரிப்பில் ஒரு பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட் ஃப்ரீ, நோ மெம்பர் ஃபீ. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வாட்சர்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க. ஓகே, இந்த வாட்சர் வந்து சில நாட்டில் வந்து ஆக்டிவாக இல்லை, ஆனால் அந்த வாட்சர் கிடச்சிரும். இது வந்து கம்பெனி அங்கே வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும்போது அதை நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? அது வந்து $375 சமமாக உள்ள ஒரு வாட்சர் கொடுக்குறாங்க. நல்லா கேட்டுங்க, ஒரு மிஷினு நீங்கள் $1150 கம்பெனிக்கு பே பண்ணும்போது ஒரு மிஷினு கொடுத்துட்டாங்க, 1 வருஷம் வாரண்டியோட, ஒரு பிஸ்னஸ் அக்கௌண்ட் கொடுக்குறாங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்சர் நமக்கு கிடைக்குது. சரிங்களா? ஸோ அடுத்து நமக்கு என்னென்னா மினிமம் நம்ம வந்து 2 பேரை அறிமுகப்படுத்தணும். 2 பேர் அறிமுகப்படுத்த 2 பேர் நம்ம மிஷினை வாங்குறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்தணும். இப்போ 2 பேரை நம்ம கொண்டு வரும்போது ஒரு ஆள் வந்து லெஃப்டில் தான் நம்ம போடணும். நல்லா கேட்டுங்க, எப்போ இந்த கம்பெனியில் ஆரம்பிக்கும் போது ஆள் லெஃப்டில் தான் நம்ம அறிமுகப்படுத்தணும். அப்போ ஒரு ஆள் அறிமுகப்படுத்தினா நமக்கு வந்து $75 கொடுக்குறாங்க. ஒரு ஆள் அறிமுகப்படுத்தலாம். பெரிய காசுங்க, பெரிய காசு. ரெண்டாவது ஆளை நம்ம அறிமுகப்படுத்தும் போது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டைரெக்டாக ஸ்பான்சர் போட்டாலே நமக்கு மறுபடியும் ஒரு வாட்சர் கிடைக்கும். இப்போ இங்கே காட்டுறதெல்லாம் அந்த யூன்றவங்களுக்கு கிடைக்கிறத பற்றி நான் சொல்கிறேன். நல்லா கேட்டுங்க, யூன்றவங்களுக்கு மட்டும் நீங்கள் யோசிங்க. அது நம்மளா இருக்கலாம். நமக்கு ஒரு ஆளை போட்டோமா $75 பெர்ஃபார்மன்ஸ் போனஸ் கிடைக்குது, ஸ்பான்சர் காசு ப்ளஸ் ஒரு வாட்சர் கிடைக்குது $375. ஏற்கனவே ஒன்று கிடைச்சிருச்சு, அது வந்து நம்ம வந்தாலே கம்பெனி அதை கொடுக்குது. இப்போ ஒரு ஆளை அறிமுகப்படுத்தினா மறுபடியும் ஒரு வாட்சர் கொடுக்குது. சரிங்களா? அதில் வந்து ஒலிமோனோட ஜாமான்லாம் வாங்கிக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ ரெண்டாவது ஆளை நம்ம அறிமுகப்படுத்துகிறோம். இப்போ ஏ வந்து லெஃப்ட்டுன்னு வச்சுங்க, பி வந்து ரைட் சைடுன்னு வச்சுங்க. இப்போ பியை வந்து நம்ம தான் ஸ்பான்சர் பண்ணுறதுனால நமக்கு மறுபடியும் $75 ப்ளஸ் ஒரு வாட்சர் கிடைக்கிது. அப்போ வாட்சர் மட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1050 கிட்ட நமக்கு கிடைக்கிது வாட்சருடைய வேல்யூ. அது $1 சமம். சரிங்களா? ஓகே, நீங்கள் லெஃப்டில் ஒரு ஆள், ரைட்டில் ஒரு ஆள் நீங்கள் அறிமுகப்படுத்துகிற பிற்பாடு கம்பெனி நமக்கு என்ன கொடுக்குது தெரியுங்களா?
பாருங்க, நமக்கு பியர் போனஸ்ன்ற பேர்ல லெவல் 1க்கு வந்து $375 கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? 4.4. இப்போ $375 மலேசியா காசுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1650 கொடுக்குறாங்கங்க. பெரிய காசுங்க. இது வந்து கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஒரு ஜோடி வந்தாரு, அதாவது லெஃப்ட்ல ஒரு ஆள் கொண்டு வந்தா நான் $75 சொன்னேன். அப்போ மலேசியா வந்து ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு ரேட் வச்சிருக்கிறாங்க 4.4. சரிங்களா? அது நீங்கள் கணக்கு பண்ணீங்கன்னா ஸ்பான்சரே 330 வந்துடும். 2 பேருக்கு 660. இப்போ ஒரு ஆளை அந்த ஜோடி நம்ம 2 லெஃப்ட்ல ஒரு ஆள் ரைட்ல ஒரு ஆள் மிஷினை வாங்கிட்டாலே நமக்கு கம்பெனி வந்து லெவல் 1 சொல்லிட்டு $375னாக்கா 1650. இப்போ இப்போ இந்தியா நம்ம தமிழ்நாடு புறம் பார்த்தோம்னாக்கா அவங்க நாட்டு கரன்சிக்கு அவங்க கன்வெர்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். சரிங்களா? கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அது எவ்வளோ வருதுன்னு அவங்க கணக்கு பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ பெரிய காசு தானுங்களே. இப்போ மலேசியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வர 8ஆம் தேதி 1ஆம் மாதத்துலேருந்து 1700 வெள்ளி சம்பளம் அங்கீகாரம் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது சராசரி ஒரு ஜெனரல் ஒர்க் இருக்கு. ஷாப்பிங் சென்டரில் வேலை செய்கிறவங்க, அங்கே எண்ணெய் பம்பில் வேலை செய்கிறவங்க, இந்த மாதிரி ஃபேக்ட்ரியில் வேலை செய்கிறவங்களுக்குலாம் ஓகே. அந்த 1700 வெள்ளிக்கு 9லேருந்து 11 ஹவர் வேலை செய்யணும். போய் வரதெல்லாம் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன். 11 ஹவர் மாசத்துல 26 நாள் வேலை செஞ்சா தாங்க அந்த சம்பளம் கிடைக்கும். அதுலேயே லீவு பட்டிடுவான். அப்புறம் இபிஎஃப் சொக்ஸோன்னு ஒன்று இருக்கு மலேசியாவில். இதெல்லாம் வெட்டி கையில் கிடைக்கிற காசு நம்புறீங்களோ இல்லையோ 1400 கூடயும் கிடைக்காதுங்க. அதுக்கு 26 நாள் படணும், வீட்டை விட்டு போய் வேலை செய்யணும். அப்போ இங்கே கொஞ்சம் நம்ம ஒரு உழைப்பை போட்டோம்னா இந்த வாயை பிஸ்னஸுக்கு பயன்படுத்தணுமா, தேவையில்லாத காரியத்தை பேசுறதை விட்டுப்புட்டு வியாபாரத்தை இது கொஞ்சம் ஆளுங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தலாம். அப்போ எப்படி இந்த மிஷின் இப்படி வேலை செய்து கால் வச்சு பாருங்க, கால் வச்சு பாருங்க, கால் வச்சு பாருங்க சொல்லும் போது ஆளுங்க வாங்க. நிச்சயமாக நடக்குது, இது நடக்குது, ரொம்ப சாத்தியம் அது. அப்போ நடக்கும்போது நமக்கு கம்பெனி வந்து எவ்வளோ பே பண்ணுது? 1650 வெள்ளி பே பண்ணுது. அதாவது $375 பே பண்ணுது. சரிங்களா? அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது இந்த இந்த ஒரு லெவலில் மட்டும் என்ன நடக்குதுனாக்கா டோட்டல் லெவல் 1ல் வர வருமானம் மட்டும் நீங்கள் கணக்கு பண்ணீங்கன்னா ஓகே, ஒரு ஸ்பான்சருக்கு வந்து $75. ஓகே. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாட்சுன்னு சொல்லும் போது அது ஒரு $375. ஒரு அப்போ மிஷின் வாங்கினோமா நமக்கு ஒரு வாட்சர் கொடுக்குறாங்களே, மறுபடியும் ஒரு ஸ்பான்சரு, அதாவது லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லேயும் போட்டனால ஏபின்னு சொல்கிறாங்க. நான் லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். $75 நமக்கு கிடைக்கிது. மறுபடியும் ஒரு ஸ்பான்சருக்கு ஒரு வாட்சர் கிடைக்கிது. இப்போ அந்த பியர் போனஸ்னு ஒன்று கிடைக்குது, ஜோடி காசு. அது வந்து $375 மொத்தத்தில். திரும்ப ஒரு வாட்ச். அப்போ 2 பேர் ஸ்பான்சர் ஒரு மிஷின் வாங்கியிருக்கேன். அப்போ இப்போ 3 வாட்சர் கிடைக்கிது. 2 ஸ்பான்சர் காசு, ஒரு பியர் போனஸ். அப்போ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா $1650. ஓகே. மலேசியா காசுக்கு கணக்கு பண்ணிங்கனாக்கா கிட்டத்தட்ட 7260 வெள்ளி வருது. நல்லா கேட்டுக்குங்க, இது உண்மைங்க. நல்லா கேட்டுக்குங்க. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நீங்கள் ஒரு பொய் கணக்கு போட கிடையாது, உண்மையாக நடக்குது. அதாவது நீங்கள் இந்த லெவல் 1ல் மட்டும் 2 பேர் அறிமுகப்படுத்தினா $75 $75. ஓகே ஃபைன். அப்புறம் ஒரு பியர் போனஸ். இந்த கேஷ் மட்டும் 2300 வெள்ளி மலேசியா காசு கிடைக்குது. ரூபாய் வந்து எனக்கு சரி தெரியல, நீங்கள் கணக்கு பண்ணிங்க, அப்புறம் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிங்க கல்குலேட்டரில். அப்போ அந்த போனஸ் வாட்சர் காசுலாம் சேர்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் காசு தான், இல்லை காசு தான். அது பொருள் வாங்கும் போது அது காசாக பயன்படுத்திக்கிறோம். அதை வாங்கி நீங்கள் யாருக்காவது விற்கிறனாலும் விற்கலாம், அது வைட்டமின்ஸ் வாங்கி சாப்பிடலாம் சாப்பிடலாம், அது உங்களோட சொந்த விஷயம். வாங்கலைனாலும் பரவாயில்ல, ஏன்னா உங்களுடைய பாயிண்ட்ஸ் எதுவும் வெட்டப்பட. நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, காலக்கெடு கிடையாது, நேர இது கிடையாதுன்னு சொன்னது வந்து இதுக்கு எக்ஸ்பைர்ட் இல்லை. சரிங்களா? அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் முதல்ல நான் சொன்னேன். ஓகே பாருங்க, முதல் லெவல்லே நமக்கு இவ்வளோ பெரிய தொகை நமக்கு கிடைக்குதுன்னா இந்த ஒலி லைஃப்ல நடக்குது. சரிங்களா? அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓகே, இப்போ A1 கொண்டாடுறாரு. ஓகே, இப்போ நீங்கள் லெவல் 1லேயே வந்து இந்த நபர் யூன்றவர் வந்து வேலையாக இருக்கிறாரு, அவர் இந்த பக்கம் வரல, அவர் வந்து வேற வேலையாக இருக்காரு, ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஏன்றவர் வந்து A1 கூப்பிட்டு வர்றாரு, பின்றவங்க வந்து B1 கூப்பிட்டு வராங்க. நல்லா கேட்டுக்குங்க. உங்களுக்கு விளங்கலன்னா அப்புறம் நீங்கள் கேட்டுங்க. இதில் யாரு கொண்டாட? நம்ம செய்யலைங்க.
நம்ம கொண்டு வந்துற ஒருத்தர் ஏன்றவர் அவர் ஒரு ஆளை கொண்டு வராரு, அவர் ஒரு மிஷின் வாங்குறாங்க. பி உள்ளவங்க வந்து ஒருத்தர் பேசி கூட்டு வராங்க, அவங்க கூட்டாளி கூட்டு வராங்க. இப்ப அவங்க ஏக்கு $775 போயிடும். அதே மாதிரி பிக்கு $75 கம்பெனி பே பண்ணிடும். நான் உங்களை பத்தி பேசுறேன். உங்களுக்கு இப்ப கம்பெனி வந்து யூன்றவங்களுக்கு 2வது லெவல்ல வந்து பாத்தீங்களா $375. யார் யார் கால்குலேட்டர் வச்சீங்க எடுத்து தட்டுங்க, டக்கு டக்குன்னு தட்டி பாருங்க. மறுபடியும் உங்களுக்கு 1650 கிடைக்குது. நல்லா கேட்டுக்கோங்க. எந்த கம்பெனி மலேசியாவில் இல்லைங்க, கேரண்டி இல்லை, எந்த கம்பெனி கொடுக்க கிடையாது. சரிங்களா? இவ்வளோ பெரிய தொகை இந்த ஒரு 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 டிவைஸ் வாங்குறதுனால இவ்வளோ பெரிய தொகை கொடுத்ததே கிடையாது. ஆனால் மலேசியாவில் ஒரு கம்பெனி நான் சொல்கிறேன், கம்பெனி பேரை சொல்லலைங்க, நிறைய கம்பெனி அது மாதிரி கிடைக்குது. ஒரு ஜோடிக்கு 25 வெள்ளி கொடுக்குறாங்க. 2 ஜோடி போட்டிங்கன்னா 50 வெள்ளி தான். 50 வெள்ளினா ரூபாய்க்கு எவ்வளோ நீங்கள் கணக்கு பண்ணீங்க? டாலர் வந்து $10 கூட இல்லை, 10 $12 தான். அதுக்கு நிறைய பேர் செய்கிறாங்க, ஓடுறாங்க. ஏன்னா நான் தப்பாக சொல்லலை, அதுதான் வாய்ப்பாக இருக்கு. இந்த வாய்ப்பு அவங்களுக்கு இன்னும் தெரியல. அது இருக்கிறனால அதை பிடிச்சிக்கிட்டு ஓடுறாங்க. எல்லாத்துக்கும் வருமானம் வேணுமே, ஒரு சைட் இன்கம்காக அவங்க ஓடுறாங்க. எல்லாரும் செய்கிறாங்க, இன்னைக்கு பெரிய லெவலில் அது செய்கிறாங்க பாருங்க. அப்படி சொல்லும் போது நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. இவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட், பெரிய அமௌண்ட்டுங்க. இதில் வந்து 50 வெள்ளி, 20 வெள்ளி, 100 வெள்ளி நான் சொல்லலை, ₹1000 பற்றி பேசுகிறேன், பெரிய காசு. ஒரு ஜோடி நல்லா கேட்டுங்க. ஏ வந்து பி நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்க, நம்ம பேசுவோம். இப்போ A1 வந்து ஏ தான் கூட்டு வந்தாரு, நம்ம கூட்டலை. நம்ம இந்த பக்கத்தே வரல. பி கூட்டு வந்தாங்க, நம்ம கூட்டு வந்தாரு. ஆனால் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது? $375 கிடைக்குது. கம்பெனி கொடுக்குதுங்க. இதுக்கு நீ ஒரு மெயின்டைன் பண்ண வேணாம். நோட் த பாயிண்ட். சரிங்களா? ஓகே, அடுத்த லெவலுக்கு போவோம், லெவல் 3க்கு. இப்போ அதே மாதிரி A1 வந்து A2 கொண்டு வராரு, B1 B2 ஒரே ஒரு ஆள் தான் கொண்டு வராங்க, ஒரே ஒரு ஆள் தான் கொண்டு வராங்க. மறுபடியும் உங்களுக்கு யூகே லெவல் 3ல மறுபடியும் $375ங்க. ப்ளீஸ் வாங்க பாருங்க. இதெல்லாம் வந்து இந்த வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு, கடவுளால நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம இங்கே உட்காந்துருக்கோம், லைஃப்ல நம்ம எல்லாம் இருக்கிறோம். இது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம். வெளியே நிறைய தெரியாதவங்க வெளியே நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, எதையோ தேடிட்டு ஓடிட்டு இருக்காங்க. எக்ஸ்கியூஸ் மீ, நான் சொன்ன மாதிரி 50 வெள்ளிக்கும் அப்படி ஓடுறாங்க. காலை எண்ணெயை ஊற்றிட்டு ஓடிட்டு இருக்காங்க. நினைக்க தமிழ்நாட்டிலே நடக்கும். இதெல்லாம் தெரியல, இதெல்லாம் தெரிஞ்சிச்சுன்னு வைங்களேன், நம்மள ஓரம் கட்டிட்டு அவங்க ஓடிடுவாங்க. ஆனால் அதுக்கு முன்னுக்கு நீங்கள் செய்ய பாருங்க. இதனால உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு கிஃப்டான ஒரு ப்ராஜெக்ட். சரிங்களா? லெவல் 4க்கு போகும்போது அதே தான். A2 வந்து A3 கொண்டு வராரு, B2 B3 கூட்டு வராரு. இப்போ எவ்வளோ கிடைக்குது? மறுபடியும் உங்களுக்கு $375. மலேசியாவில் வந்து அது வந்து 1650 வெள்ளின்னு வாங்குங்க. சரி, நீங்க நம்பவே வேணாம். உங்களுடைய கூட்டாளிங்க நிறைய பேர் மலேசியாவில் வந்து வேலை செய்வாங்க, இந்தியாவில் உங்களுக்கு சொல்றேன். அவங்கள்ட்ட கேட்டு பாருங்க, ஒரு மாசம் சம்பளம் எவ்வளோன்னு கேளுங்க. 1500 தாண்டாதுங்க. 12 ஹவர் வேலை செய்கிறாங்க. ரெஸ்டாரண்ட்லாம் 12 ஹவர்னு வேலை செய்கிறாங்க. கேட்டு பாருங்க. இங்கே ஒரு ஆளை நம்ம 2 பேர் A, B மட்டும் கொண்டு வந்தா, அவங்க ஒரு ஆளை கொண்டு வர உங்களுக்கு ஒவ்வொரு லெவலுக்கும் $375ங்க. மெயின்டைன் பண்ண வேணாங்க ப்ளீஸ்லா. இது கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்க. இந்த மாதிரி மார்க்கெட் பிளான் இல்லைங்க, எங்கேயுமே இல்லைங்க. சரிங்களா? ஸோ கேள்வி அப்புறம் கேளுங்க. நான் 2-3 பேர்த்துக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறேன், அப்புறம் கேட்டுங்க. சரிங்களா? ஸோ இப்போ 3வது லெவல் முடிஞ்சு 4வது லெவல் போகும்போது குரூப் சேல்ஸ் போனஸ்ன்னு சொல்லி ஒன்று ஆக்டிவேஷன் வருது. குரூப் சேல் போனஸ்னு ஒன்று ஆக்டிவாக இன்னொரு வருமானம் நமக்கு கொடுக்கப்படுது. அது எப்படின்னாக்கா, ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து அப்புறம் காட்டுறேன். ஓகே, இது வந்து தொடர்ந்து போகுது. 5வது லெவலு 6வது லெவலு எவ்வளோ போனாலுங்க, எத்தனை லெவலுக்கு போனாலும் லெஃப்டில் ஒரு ஆளும் ரைட்டில் ஒரு ஆளும், அதாவது இந்த கிராஃபிக் படம் பார்த்தா ஏ பகுட்டு ஒரு ஆளும் பி பகுட்டு ஒரு ஆளும் வந்தாலே உங்களுக்கு $375 நிச்சயமாக வாலெட்டுக்கு வந்துடும். அது பேங்க்கு நீங்கள் விட்ரா பண்ணிக்கலாம். அன்லிமிட்டெட்ன்றது வந்துங்க, கூகுளில் போயிட்டு பாருங்க, தடை இல்லாத ஒரு ஒரு நிலை, அது அன்லிமிட்டெட். சரிங்களா? அப்போ தடை இல்லைனாக்கா எங்கேயுமே இதில் ஸ்டாப் இல்லை. அது கீழே ஆள் போக மலேசியாவோ, சிங்கப்பூரோ, இந்தியாவோ, கனடாவோ, ஆஸ்திரேலியாவோ யார் எங்கே ஜாயின் பண்ணி செஞ்சாலும், அதை பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை கட்சி வரைக்கும் மிஷின் பாய்க்கிறாங்கன்னு,
அதே மாதிரி நிறைய இருக்கு. அப்போ ஒவ்வொரு நாட்டில் உங்களோட ஆள் செய்ய செய்ய லெஃப்ட்ல ஒரு ஆளும் ரைட்ல ஒரு ஆளும் ஒன்று ஜாயின் பண்ணாலே உங்களுக்கு கம்பெனி $375 பே பண்ணுது. மெயின்டைன் இல்லாம. நல்லா இருக்கா இல்லையா? மெயின்டைன் இல்லைங்க. கேட்டுங்க, மெயின்டைன் இல்லை. இதை நான் ஏன் இதை ரிமைண்ட் பண்றேன்னா, உங்க மைண்ட்ல அது இருக்கணும். அப்பதான் நீங்க பேசுறவன்ட்டு தைரியமா பேச முடியும். சரிங்களா? ஸோ இது அன்லிமிட்டெட். ஓகேங்களா? அடுத்த வருமானம் சொன்னது குரூப் சேல்ஸ் போனஸ் இதுதான். இந்த மஞ்சள் கலர்ல இருக்கு பார்த்தீங்களா? அதாவது ஏக்கும் 2 பேர் இருக்காங்க, பிக்கும் 2 பேர், A1க்கு 2 பேர், B2க்கு 2 பேர். சரிங்களா? ஆனா நமக்கு B3ல, அது லெவல் 3ல தான் இது ஆக்டிவேஷன் ஆகுது. ரெண்டாவது லெவல்ல வரும்போது A3க்கு A3க்கும் B3க்கும் வந்ததுல உங்களுக்கு $375 கிடைச்சிருச்சு. இப்போ இன்னொரு ஆள் வரும்போது குரூப் சேல்ஸ் போனஸ் ஆக்டிவேஷன் ஆகுது. அது வந்து 11% கனெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு $82 கம்பெனி பே பண்ணுது. அப்ப பாருங்க, 4வது லெவல்லே உங்களுக்கு வந்து 82 வெள்ளி, $82 50 காசும் $375 மொத்தமா சேர்த்தா $457 50 காசு. இப்ப கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா 2300 சொல்லி வருது. சரிங்களா? மலேசியா காசு. சரிங்களா? கால்குலேட்டர் தான் கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க. இதெல்லாம் வந்துங்க, உங்களுக்கு சொல்ல ஆசைப்படுறேன். இதெல்லாம் வந்து முடிய போகுது. எனக்கு வந்து முடிச்சிடுறேன், பயப்படாதீங்க. ஓகே, இது வந்து சும்மா ஒரு கணக்கு நான் காட்டலை. இது நான் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு சங்கினை ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறாரு. நிறைய பேர் காசு எடுத்திருக்கிறோம். நிறைய பேர் ஈஸிலி கம்பெனியை நமக்கு பே பண்ணுது, எந்த ஒரு தொல்லை இல்லாமல். சரிங்களா? இப்போ 5வது லெவல் எவ்வளோ வருது? 3 வருது. அதாவது குரூப் சேல்ஸ் போனஸ் 3. ஒரு ஆள் 2 பேர் கொண்டாடும் போது இப்போ என்ன ஆச்சு? 5வது லெவலில் பாருங்க, குரூப் சேல்ஸ் ஜிஎஸ்பி வந்து குரூப் சேல்ஸ் போனஸ் 11% கனெக்ட் பண்ணி 82 வெள்ளி 50 காசுக்கு டைம்ஸ் வந்து டைம்ஸ் வந்து 3 என்ன தெரியும்? அந்த மஞ்சள் பாருங்க, 3 இருக்கு பார்த்தீங்களா? அப்போ 3ன்னும் போது $247 பிளஸ் அந்த A4ல B4 மொதல் ஜோடிக்கு வந்து $375. அப்போ மொத்தம் எவ்வளோ? $622. கணக்கு சார், $622. $622 50 காசு டைம்ஸ் 4.4 $2739 வெள்ளி. எங்கெங்க கிடைக்கும்? ஹோலி லைஃப் கொடுக்குதுங்க. மெயின்டைன் பண்ணாமங்க நீங்க ஒரு பொருள் வாங்க வேண்டாங்க, காசு எடுத்துட்டு போயிட்டே இருங்க. இதுவும் அன்லிமிட்டெட். ஓகே, 2 விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கங்க. அந்த டிஎஃப் போனஸ்ன்றது வந்து 375 ஜோடி காசு, அதுவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு லெவலில் ஒருத்தன் வந்தாலே உங்களுக்கு $375 கன்ஃபார்மாக கிடைக்கும். மறுநாளே உங்களுக்கு வாலெட் வந்துடும். அப்போ இந்த 2வது 4வது லெவல்லேருந்து குரூப் சேல்ஸ் போனஸ் வருதோ அதுவும் அன்லிமிட்டெட் வரும். ஆனால் அது இந்த 2வது குரூப் சேல்ஸ் போனஸ் மட்டும் ஒரு டெய்லி கேப் இருக்கு. அந்த டெய்லி கேப் வந்து ஒரு நாளைக்கு $1000 மேலே எடுக்க முடியாது. ஓகே, உங்களுக்கு புரியுதான்னு தெரியல. புரியலன்னா பிற்பாடு கேட்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஓகே, அந்த தேவ் போனஸ்ன்றது வந்து நீல கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா? அது வந்து ஒரு நாளைக்கு லெஃப்டில் ஒரு ஆள் ரைட்டில் ஒரு ஆள் நடந்தாலே உங்களுக்கு அது பே பண்ணிடுவாங்க, எத்தனை லெவல் போனாலும். ஆனால் அந்த 2வது வருது பார்த்தீங்கன்னா குரூப் சேல்ஸ் போனஸ் 4வது லெவல்லேருந்து, அது வந்து ஒரு நாளைக்கு $1000 மேலே எடுக்க முடியாது. சரிங்களா? சில வேளை $2000 வரும். இப்போ பார்த்தோம்னாக்கா சார், ஓகே, $2000 வரும். ஆனால் கம்பெனி என்ன செஞ்சிருக்கு? டெய்லி கேப்னு ஒன்று கொடுத்துருக்குல்ல. ஓகே, இது வந்து என்ன செஞ்சிருக்கு கம்பெனி கடைசியில்? கொஞ்சம் நேரங்க, கொஞ்சம் ஓகே ஓகே இது வந்து இந்த டெய்லி கேப் வந்து என்ன செய்யணும்? இந்த 1000 வெள்ளி வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண 1000 வெள்ளிக்கு மேலே ஃப்ளஷ் அவுட் ஆயிரும். ஆனால் நீங்கள் அந்த யூவில் வந்து இன்னொரு மிஷின் நீங்கள் டாப் அப் பண்ணும்போது இன்னொரு மிஷினுக்குள்ள காசு நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட டெய்லி கேப் வந்து $2000 மாறிடும் மறுநாளே. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களோட வருமானம் வந்து $2000 வர வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃப்ளஷ் அவுட் ஆகாமல் கிடைக்கும். சிம்பிள் தான், டாப் அப் பண்ணாலே முடிஞ்சுச்சு. ஓகே, 5வது வருமானம், இது வந்து 4வது வருமானம். 5வது வருமானம் பார்த்தோம்னாக்கா
உங்களுக்கு வந்து கோச்சிங் போனஸ்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க. இதில் என்ன நம்மளுடைய டேர்ம்ஸ்னால், ஒரு ஆள் மினிமம் 3 ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கணும். 3 ஸ்பான்சர் பண்ணால் அது தானாக நடக்கும். நீங்கள் கவலைப்படுங்க, அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கிறது. அப்புறம் பார்த்தோமா டீம் போனஸ் 5% உங்களுக்கு வந்து அப்ளைன்ட்டு வந்து கம்பெனி என்ன பண்ணுது, அப்ளைன் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாரோ அந்த ரீடிங்கை பார்த்து உங்களுக்கு கீழே உள்ளவங்களுக்கு லெஃப்ட்டும் ரைட்டும் அதை பிரித்து கொடுக்குது. 5% கணக்கு பண்ணி கொடுக்குது. அதை உங்களுக்கு ப்ரிப்போர்ட் நான் தெளிவாக சொல்லித்தரேன். அடுத்தது வந்து வெல்ஃபேர் போனஸ் இருக்குது. ஓகே, இப்போதைக்கு இதுதான் மார்க்கெட்டிங் பிளான். நான் சிம்பிளாக சொல்லிட்டேன். சரிங்களா? இதில் வந்து 80% வாலெட்டுக்கு வரும், 20% ரீபர்ச்சேஸ் வாலெட்டுக்கு போகுது. நல்லா கேட்டுங்க. இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு $1000 எடுத்துட்டோமா, $800 வந்து பேங்க் விட்ரா பண்ணிக்கலாம். $200 வந்து ரீபர்ச்சேஸ் வாலெட்டுக்குள்ளே இருக்கும். அதில் நம்ம ஜாமான் வாங்கலாம். எதுவுமே கம்பெனி எடுத்துக்கல, தவறாக எடுத்துக்காதீங்க. ஓகே, அப்போ இதோட டேர்ம்ஸ் என்னன்னா, the first direct sponsor must place on left side. ஆள் வந்து நம்ம A by U வந்துட்டோம். வந்து பிஏ போட முடியாது. ஏ போட்டால் தான் பிக்கு நம்ம கண்டினியூ பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் லெஃப்டில் தான் போடணும். சரிங்களா? ஓகே, இந்த காசு எப்படி வித்ட்ரா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மாதத்துக்கு 2 தடவை வித்ட்ரா பண்ணலாம். அதாவது 15ஆம் தேதியும் 30, 31 வித்ட்ரா பண்ணலாம். இப்போ 15ஆம் தேதி நம்ம பேங்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் அதுலேருந்து 7 நாள் வேலை நாள், 7 நாள் எடுத்துக்கும், பேங்க்கு காசு வந்துடும். அதே மாதிரி 16லேருந்து 30க்குள்ளே வர வருமானத்தை வந்து நம்ம 30, 31 பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோமா, நம்ம தான் செய்யணும். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோமா 7ஆம் தேதிக்குள்ளே நம்ம காசு வந்துடும். ஓகே, இப்போ என்னன்னாக்கா இதான் அதோடைய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன். போனஸ் கால்குலேட் டெய்லி. ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கு வர போனஸ் வந்து டெய்லி கால்குலேட் பண்ணி காலை 10:10க்குள்ள வாலெட்டுக்கு உங்களுக்கு காசு வந்துடும். சரிங்களா? 10 வரைக்கும் பாருங்க, தூங்குங்க. 10 கெஞ்சி இல்லை 10 கெஞ்சி அப்படி கண்ணை திறந்து பாஸ்வேர்டை போட்டு பாருங்க, உங்களுக்கு காசு இருக்கும். எவனாவது எங்கேயாவது பூந்துருப்பான், உங்களுக்கு காசு. அடுத்தது வந்து நோ விட்ரவல் ஃபீ, நோ சார்ஜஸ் ரேட் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தோம்னாக்கா அந்த பேங்க் விட்ரா பண்ணும்போது எந்த சார்ஜும் கம்பெனி எடுக்கல. எந்த ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது. ஃபிக்ஸாக கம்பெனி கொடுத்துச்சு, இந்த நாட்டுக்கு இவ்வளோ தான் சொல்லி கொடுத்தனால அது பிரச்சனை இல்லை. சரிங்களா? அப்போ மலேசியா பொறுத்த வரைக்கும் 4.4 இப்போதைக்கு. அது 4.5 இருந்தாலும் 4.4 தான், 4.3 இருந்தாலும் 4.4 தான் கொடுக்குறாங்க இன்ன வரைக்கும். ஓகே, மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா த ஃபர்ஸ்ட் மஸ்ட் பி பிளேஸ் ஆன் லெஃப்ட் சைடு. ஓகே, நம்ம சொல்லிட்டேன். அப்புறம் இதையும் சொல்லிட்டேன், டீம் த போனஸ் இஸ் ஸ்பிளிட் as follows. 80% வந்து கேஷாக கொண்டு போகிறது, 20% வந்து ப்ராடக்ட்டுக்கு வாட்சருக்கு போயிடும். சரியா? வாட்சர் போட அந்த வாலெட்டில் இருக்கும். அது கூடயே நீங்கள் எடுக்கலைனாலும் உள்ளிக்கே இருக்கட்டும், அது பேர்ன் ஆகாது. சரிங்களா? ஓகே, நம்ம சொல்லிட்டேன் விட்ரோவல்ஸ் வந்து 15ஆம் தேதியும் 31ஆம் தேதியும் ஈச் மந்த் வந்து. ஸோ ஒரு வாரம் வில் டேக் 7 business டே. நல்லா கேட்டுங்க, 7 business டே. சண்டே சாட்டர்டேலாம் சில கணக்கு பப்ளிக்லாம் கணக்கு பண்ணாது, அது ஞாபகம் வச்சுங்க. ஆனால் ஒன் டைமுக்கு வந்துடும். for the deposit into your bank account. ஓகே, worldwide USDT. ஓகே, இது முக்கியமாக ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வந்து உலகம் முழுது, இப்போ மலேசியா பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்னது 4.4, சில சைனா நாடு ஹாங்காங்லாம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு மாதிரி இப்போ உள்ளவங்களுக்கு வந்து கம்பெனி இன்னொரு வாலெட் கொடுக்குது, அது பேர் வந்து USDT. ரொம்ப பேருக்கு தெரியாது, கிரிப்டோன்னு. ரொம்ப பேருக்கு தெரியும், கிரிப்டோ வாலெட்டில் நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க. அப்படி இல்லைன்னா திறந்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை. அப்போ இந்த கிரிப்டோ வாலெட் வந்து நம்மளுடைய ஆப்ஸில் போடும்போது இந்த யூஎஸ்டியை வந்து கிரிப்டோ டாலராக யூஎஸ்டிடியை மாற்றி நீங்கள் விட்ரா பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ அதனால் இந்த பிரச்சனையும் இல்லை உங்களுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். அடுத்தது வந்து முடிவுக்கு வந்துட்டோம். சரிங்களா? இவ்வளோ தான் நம்மளுடைய விஷயங்கள். நிறைய பேர் கேட்டிருப்பீங்க, கேட்டிருப்பீங்க. இது வந்து விளக்கம் எது கேள்வி கேட்கலாம், நீங்கள் கேளுங்க. புக் ஆகிடுச்சோம். ஓகே, நீங்கள் கேட்குறவங்க வந்து மைக்கை ஆன் பண்ணுங்க. ஒரு 5 கேள்வி மட்டும் போதும். ரொம்ப இழுத்தீங்கனாக்கா அப்புறம் யாரும் வீட்டுக்கு போக முடியாது. பிற்பாடு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். கேள்விகள் மைக்கை ஆன் பண்ணிட்டு கேளுங்க, ஒரு ஆளாக கேளுங்க. பட்டன் இருக்கும், தட்டினீங்கன்னா பேசிட்டு வச்சிடலாம். முகத்தை காட்டலாம், வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க, ஃபோட்டோ எடுக்கணும். சொல்லுங்க.
எல்லாம் அழகா இருக்கீங்க. ஓகே, இன்னும் சில பேர் திறக்கல. ஓகே, கேள்வி கேட்கனா கேளுங்க. கேள்வி இல்லைங்களா? நான் தான் பேசிட்டு இருக்கேன். மைக் ஆன் பண்ணுங்க, அப்பதான் கேட்கும். கேளுங்க ராசா. ஏதோ கேட்கறது இருக்கா? டவுட் இருக்கா? கேளுங்க. அது மிஸ்டர் கலைச்செல்வன் இருக்கிறீங்க. அப்புறம் யாரு பாலுன்றவர் இருக்கிறாரு, கண்ணன் இருக்கிறாங்க. இந்தியாவில் சம்மந்தப்பட்டு கேளுங்க. அப்புறம் நாகேந்திரலாம் இருக்கிறாரு, கேளுங்க. இது சம்மந்தப்பட்டது கேளுங்க. மழை வருமா வெயிலுக்கு போனா கேட்காது, அது எனக்கு தெரியாது. ஒளியில பத்தி கேளுங்க, நான் சொல்றேன். சொல்லுங்க. இவ்வளவு நல்ல அடே அப்பா. சந்தோஷமா இருக்கு. கேள்வி கேட்டாலும் கேட்க மாட்டீங்க. சொல்லுங்க, ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா? அப்ப நம்ம சொன்னது வந்து அந்த யூஎஸ்டிடி இப்போ மலேசியாவை தவிர்த்து சில நாடு புது நாட்டுக்கு போறாங்கும் போது அது ஆக்சுவலி என்ன வாலெட் வந்து சில பேங்க் வந்து அது கம்பெனி செய்யணும். சொல்லுங்க. வணக்கம் வணக்கம் மிஸ்டர் கோவின் அவர்களே. வணக்கம். சொல்லுங்க. நல்லா தெளிவான ஒரு விளக்கம் கொடுத்தீங்க. நன்றி. இது இன்னும் 2 வாட்டி கேட்டா அதே என் மனசுல பதிஞ்சிரும். சோ இந்த விளக்கத்துக்கு ரொம்ப நன்றி. மீண்டும் 100 வாட்டி கொடுப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். கொடுப்பேன் கொடுத்துட்டே இருப்பேன். நல்லா தெளிவு கிடைக்கிற வரைக்கும். ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சாதான் சார் நம்ம மூவ் பண்ண முடியும். உண்மைதானே? ஏன்னா நம்ம நிறைய விதமான பேருக்கு அவங்களாம் ஃபேஸ் பண்ணணும் பாருங்க. ஏன்னா கம்பெனி பத்தி நம்ம தெரிஞ்சிட்டோமா, நம்ம என்ன செய்யறோம், என்ன செய்ய போறோம், கம்பெனி என்ன செய்யுதுன்னு நமக்கு தெளிவு கிடைச்சிரும். நம்ம நேரத்தில் சில பேர் கேட்கும்போது நம்ம தடுமாறிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ் கம்பெனி வச்சிருக்கு. சில கம்பெனி முன்ன இப்ப நான் வந்து பல வருஷம் இருந்திருக்கேன். நிறைய கம்பெனி தாண்டி வரும்போது சொல்லுவாங்க ஏஜிஎல்னு சொல்லுவாங்க, அக்தா ஜோலா லங்ஸோ மலேசியா பொறுத்த வரைக்கும். அது வந்து ரொம்ப இருந்தே ஆகணும், இல்லைன்னா பிசினஸ் பண்ண முடியாது. இவனுக்கு சொல்லுவானுங்க நாங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டோம் வருதுன்னு. கடைசி கம்பெனி மூட வரைக்கும் அதை காட்ட மாட்டானுங்க, வராது. அப்போ அடிச்சுட்டு போயிடுவானுங்க. இந்த கம்பெனியில் வந்து எல்லாமே டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்துருச்சு. கம்பெனி திறந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ள எல்லா டாக்குமெண்ட் டைரக்ட் செல்லிங்கோட எஜுகேஷன் மலேசியா, ஏஜேஎல், கேகேஎம் எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டாங்க. அப்போ நமக்கு பயப்பட வேணாம். ஒன்று இன்சூரன்ஸ் வந்து 5 மில்லியன் லிபிலிட்டி கொடுக்குறாங்க. அதாவது மிஷினுக்கு இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கல, நல்லா கேட்டுங்க. மிஷினுக்கு ஒரு வருஷம் வேரண்டி இருக்கு, அது ஒரு விஷயம். கெட்டு போனாலும் நான் எல்லாமே செஞ்சு கொடுக்குறான். ஆனா அந்த மிஷினை பாவிச்சு அவங்களுக்கு எதுவும் பாதிப்பு வந்துச்சுன்னா அது கம்பெனி இன்சூரன்ஸ் ஆஃபிஷியலா ரெக்கார்ட் இருந்துச்சுன்னா அது முடியும். வேற எது கேள்விகள் சொல்லுங்க. இவரு நம்ம இந்தியாவில இருக்காரு, நம்ம யாரு, கலைச்செல்வன். சத்தத்தை காணோம். கணக்கா 9 மணிக்கு அது டங்குன்னு ஆஜராயிட்டாரு சாரு. கேளுங்க சார். இல்ல ஆல்ரெடி வந்து நான் இதுல வந்து 3 months பிஃபோராகவே இருக்கேன். இந்த ஒலி லைஃப் டீம் இந்தியா 5 வந்து கிரியேட் பண்ணதான் தான். ஓகே, எனக்கு எல்லாம் தெரியுங்கிறது தான் நான் கேட்காம இருக்கேன். அப்படிங்களா? சரி, ஓகே, குட். ஆமா ஆமா. சில வேளை நம்ம கேட்கும் போது நமக்கு தெரியும், ஆனா நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க தெரியறதுக்கா அந்த கேள்வி கேட்கலாம். சில பேர் தயங்குவாங்க பேசுறதுக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. அது இந்த மிஷின் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கோயம்புத்தூர்ல கொண்டு வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம். ஓகே, மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. இப்போ இதுல வந்து ஜஸ்ட் நிறைய விழிப்புணர்வு இல்லாம இருக்கு. இது என்ன பண்ணுது இந்த மிஷின், எதுக்கு யூஸ் பண்ணோன்றது வந்து இல்லாம இருக்கு. ஸோ அதுலதான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, மிஷின்ஸை பத்தி எப்படி அது தெரியணும். ஓகே ஓகே. நான் என்ன செய்யறேன், அவர் நம்ம சங்கீத் சார்கிட்ட சில வீடியோலாம் அனுப்புறேன். ஓகே. கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கும். இன்னும் இப்போ நம்ம போட்ட வீடியோலாம் வந்து டாக்டர் சொன்ன ரிப்போர்ட், அதெல்லாம் மிஷின் இப்படி என்ன அதோடைய எனர்ஜி எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு. ஆனா சேஃப்டி வைஸ் ஃபுல் சேஃப்டி இருக்கு அதுல. அதுவும் தண்ணியில வச்சு காலை வச்சிட போறானுங்க. நான் அதெல்லாம் சொல்லலை ஐயா. செய்வான், எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுவானுங்க. அதனால சொல்றோம், நீங்க அதை ஆரம்பத்தையும் சொல்லியிருக்கேன். நார்மலா வைக்கும் போது ஷார்ட் ஆகாதபடிக்கு அது ப்ரோட்டக்ட் எல்லாமே இருக்கு, சரிங்களா? அப்புறம் இது வந்து சைட் எஃபெக்ட் இல்லை, சைட் எஃபெக்ட் கிடையாது. அதான் நாங்க என்ன சொல்ல அந்த வீடியோல உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறோம், நீங்க கேட்டு பாருங்க. வேற எதுவும்? நம்ம சுதேஷ் இருக்காரு. சுதேஷ் வாய்த்து எதுவும் பேசுங்க. பாலு சார் நீங்க அமைதியா இருக்கிறீங்க.
இது முக்கியமாவே உங்களை மாதிரிக்கு தான் நாங்க இது உருவாக்குனது நம்மளுடைய நம்ம பேசுறதுக்காக. சொல்லுங்க, கேளுங்க பாலு சார். நாகேந்திரன் சார் சட்டையை போட்டுட்டு வாங்க சார். இது என்ன சண்டீசம் கம்பெனியா இது? தயிர் கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். அதான் தெரியுது, உங்க பாடிலாம் அங்க காட்டாதீங்க. தயிர் கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். சட்டையை போடுங்க. எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க இதுல? பாலு சார் சொல்லுங்க சார். ஓகே பாலு சார், உங்களுக்கு எதுவும் கேள்வி இருக்குங்களா? இல்ல, சின்ன சின்ன சந்தேகத்தை தீர்த்துக்கிறதுக்கு தான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. நீங்க சொல்லுங்க. கண்ணன் எப்போதும் கேள்வி கேட்பாரு அவரு. கண்ணன் சார், அவங்க மாஸ்டர், யோகா மாஸ்டர் இருக்காங்க, அவங்களும் பேசலாம். எதுவும் டவுட் கேட்கறனா கேளுங்க. நம்ம கேட்குற கேள்வி வந்து குரூப்ல உள்ளவங்க சில பேருக்கு ஈஸியா புரிஞ்சிடும், அதுக்காக தான் கேட்குறேன். இல்லையா, எல்லாம் கிளம்புறதுல இருக்கிறீங்களா? அங்க வந்து அழகா இருக்கீங்க நாகேந்திரன் சார், அழகா இருக்கீங்க. ஹலோ ஹலோ நல்லா இருக்கேன். சொல்லுங்க. என்ன ஓகே எனக்கு வந்து சார், கொண்டாருங்க கொண்டாருங்க, இப்போ ஒருத்தர் பேசுறாங்க. சரி சரி. டெக்ஸ்ட்ல பாருங்க, டெக்ஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. சொல்லுங்க. டெக்ஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க, டெக்ஸ்ட்ல கேள்வி வந்திருக்கு. டெக்ஸ்ட்ல பாருங்க. டெக்ஸ்ட்ல வந்திருக்கு. இருங்க, டெக்ஸ்ட் நான் என்னன்னு திறக்க முடியல. ஏன் சொல்ல மாட்டீங்களோ? ஓகே ஓகே, இருங்க நான் பார்க்கறேன். டெக்ஸ்ட்ல no question. Question, no question, already know. ஓகே ஓகே, நீங்க என்ன போட்டிருக்கீங்க பிரிசிலா? அவங்க பாலு வந்து வாலெட் கேட்டிருக்காரு. பாலு வந்து யூஎஸ்டிடி வாலெட் பாய்க்கலாம். அது வேற என்ன இருக்கு? அதுதான் இருக்கு. நான் ஒன்னும் போடுறேன். சொல்றேன். ஓகே நீங்க செக் பண்ணி. ஆமா ஆமா, அது சில பேர் போட்டிருக்காங்க, வாலெட் பத்தி எல்லாம் கேட்டாங்க. அது வந்து யூஎஸ்டிடி, அந்த வாலெட் வந்து கிரிப்டோட வாலெட்டு. அப்ப யூஎஸ்டியோடைய வேல்யூவும் யூஎஸ்டிடியோட வேல்யூவும் ஒரு 2 காசு தான் வித்தியாசப்படும். ஓகே, யூஎஸ்டி வந்து நம்ம பிசிக்கல் காசு, அது வந்து பேங்க் டு பேங்க் மாத்திக்கலாம். யூஎஸ்டிடி வந்து கிரிப்டோ காசு, அது கிரிப்டோ வாலெட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதுல இருந்து பேங்க் கொண்டு வரலாம். அப்ப கிரிப்டோ வாலெட் வந்து அது ஈஸியா திறந்து வச்சுக்கலாம். அது ரொம்ப பேர் வச்சிருக்கிறாங்க. இல்ல தெரியலன்னா நம்ம சொல்லலாம் என்ன பேஜ் திறக்கலான்னு. சரிங்களா? ஓகே ஓகே, அப்ப டெக்ஸ்ட்ல வேற இல்ல, இதுதான் இருக்கு. ஓகே, why you must put left side? யாரு கேட்டிருக்கா? நம்ம பாலு கேட்டிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கம்பெனியோட ரூல்ஸ் வந்து முதல் லெஃப்ட்ல போடணும். இப்போ ஏன் அப்படின்னாக்கா, இப்போ யூன்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, நம்ம பிளேன்ல கம்மி யூ. அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, அவருக்கு ஒரு 4-5 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன். அவர் வந்து லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லையும் போடுவார். அவருக்கு வந்து ஓகே, அவர் லெஃப்ட் ரைட்ல போடும் போது அப்போ அந்த பால் யூக்கு கீழே இருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து அவர் எடுத்தோன்னு ரைட்ல போட முடியாது. போட்டாக்கா டேரிங் கிடைக்கும். ஆனால் அவரோட அக்கௌண்ட் லைசன்ஸ் ஓன் ஆகணும்னா கம்பெனியோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் முதல் அவர் லெஃப்ட்ல ஒரு ஆளை போடணும். போட்டாதான் அதுக்கப்புறம் ரைட்ல போட முடியும். அவர் லெஃப்ட்ல போடாம ரைட்ல போட முடியாது. இது கம்பெனியோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன். இதுதான் ரைட்டான ஒரு வே. அப்போ ஒவ்வொரு ஆளும் மினிமம் 2 பேர் நான் சொன்னேன். லெஃப்ட்ல ஒரு ஆள் போட்ட கையிட நீங்க வந்து ஓப்பனா ரைட்ல போடலாம். அப்போ ரைட்ல ஒடவர் லெஃப்ட்ல ஒரு 4 பேர் இருக்காங்க, ரைட்ல யாரும் இல்லை, நீங்க போட்டா உங்களுக்கு வந்து இந்த $375 கிடைக்கும். மலேசியா காசு 1650 கிடைக்கும். ஆனா கம்பெனி தான், அது உங்களோட தான். லெஃப்ட்ல போட்டுட்டு 2வது ஆள் ரைட்ல போடு, அதுக்கப்புறம் ரைட்லயே போட்டு போகலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரிங்களா? வேற எதுவும் கேள்வி இருக்குங்களா? சரிங்களா? அப்படி ஒன்றும் இல்லைனாக்கா நான் இன்னொரு 5 மினிட்ல நான் நிப்பாட்டிக்கிறேன். நீங்க எதுவும் கேள்வி இருந்தா சொல்லுங்க. இவங்க பிரிசிலாவுக்கு ரொம்ப நன்றி. கணக்கு அந்த மெசேஜ் எடுத்து பார்க்க சொன்னீங்க, நானும் மறந்துட்டேன் அதை. ஓகே, அவரு நம்ம இவரு இருக்காருங்க, நாகேந்திரன் கோவிந்தன் இருக்காரு. சொல்லுங்க, இப்ப பேசுங்க சார். சாரா, எனக்கு எந்த கேள்வியும் இல்லை சாரா. இதை சொல்ல
எனக்கு என்னன்னா நமக்கு வந்து இந்த படிப்பெல்லாம் ரொம்ப குறைவு. அதெல்லாம் ஏதோ வேண்டாம் சார். ஹோலி லைஃப்க்கு அது வேண்டாம். ஹோலி லைஃப் இல்ல எப்படி இருக்கணும்? அது சரி வாயை வச்சு நம்ம பேசினா போதும். நீங்க இப்ப சரி சரி சொல்லுங்க. ஏன்னா அதனால உங்களை பார்த்து தான் நான் பழகிக்கணும் என்னென்ன எப்படின்னு. கத்துக்கிடுவோம் அப்புறம் கத்துக்கிடுவோம். இந்த ஒலி லைஃபுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் சார். அதுக்கு குட் ஒரு சார். மிஷினுக்கு ஒரு முத்தமே கொடுக்கலாம். கொடுங்க ஏன்னா சார். வாய் ஷார்ட் ஆகிற போகுது. கரெக்டா அடிச்சுட்டு கொடுங்க. கரெக்டா ஓட் பண்ணி கொடுத்து ஷார்ட் ஆகி ஒட்டிக்க போகுது. எப்படியோ இருந்தாலும் இன்னைக்கு எப்படியோ இருக்கேன். குட் குட் குட். ஓகே சார், ரொம்ப நன்றி சொல்லலாம் ஒலி லைஃபுக்கு. இல்ல உண்மை சார், உண்மை. ரொம்ப நன்றி சொன்னா. 2 பேருக்கு சொல்ல வேண்டியது சார். ஒண்ணு வந்து ஒலி லைஃப் டெக்னாலஜிக்கு நம்ம சொல்லணும். ரெண்டாவது பாஸ் இருக்காங்களே, சிஓ ஜெனிமான்னு, அந்த ஆமா மனுஷிக்கு உண்மையிலே நம்ம நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு பிளானும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சலுகை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம சல்யூட் பண்ணி ஆகணும். எல்லாரும் ஆமா எல்லாரும். அதாவது நம்ம ஆமா ஈஸியா ஈஸியா சம்பாதிக்கிறதுக்கு வழி வகுத்து வச்சிருக்கிறாங்க. மிஷினுக்கு பாதுகாப்பு எடுத்து வச்சிருக்கிறாங்க. அவ்வளோ ஆமா டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கிறாங்க. அது வரைக்கும் நம்ம நன்றி சொல்லணும். எப்படியோ போட்டு நான் விடல. அதுதான் சொல்றேன். நல்ல விஷயம் சார். நீங்க சொன்னது ஒரு சந்தோஷமான விஷயமா இருக்கு. ஆனா போய் முத்தம் கொடுத்துறாதீங்க. அப்படி இல்ல. கரண்ட அடைச்சிட்டு முத்தம் கொடுங்க. அது உங்களை இன்னும் முடிச்சு போகுது. இன்னும் நடை போடுவோம் சார். இதுல இதை விடுறதா இல்ல. இதுல தான் இதான் என்னோட கடைசி குறிக்கோள் இதான். கட்டாயம் சார். உங்களுக்கு எங்களோட சப்போர்ட் நிச்சயமா 100க்கு 100 இருக்கு. ஏன்னா இந்த என்னோட ஒலி ஒரே நோக்கம் என்ன தெரியுங்களா? என்னோட ஆமா நோக்கம் யார் யாரு இப்ப நம்ம சொல்லி தானே வராங்க, நம்புறாங்கல்ல. நம்ம பேசுறோம். அப்ப அந்த ஆமா நம்ப போறவங்க வந்து ஏமாறக்கூடாது, விஷயம். அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் முதலாவது போட்ட காசை எடுக்கணும். இது என்னோட நோக்கம். அது எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அதுக்கு நம்ம ஆமா எவ்வளவு உங்களுக்கு உதவி செய்யலாம். ஆமா ஆமா ஆஹ் ஏன்னா இதுக்கு ஆக்சுவலி ஒலியில படிப்பு கூட வேணாம் சார். சீரியஸா யார் வேணாலும் செய்யலாம். சரி சார், சரி சரி. இன்னொன்னு வந்து இருக்கு, நான் சொல்லல, வாரிசு இதுல போடலாம். இந்த வாரிசு போடாதவங்க இடையில வாங்க. தாமன் மொழிக்கு வந்தா கூட, ஆபீஸ்க்கு வந்தாலும் நம்ம ஐசி யாரு பேர் வயசு போட்டுக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே சார், ஓகே சார். உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் சார். முத காட்டி கொடுத்தீங்க வழிய. இல்ல சார், அது கடவுள் கொடுத்த வழி சார். நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து செய்வோம். நம்ம சேர்ந்து ஓகே உழைப்பு தான் சார். ஓகே நன்றி சரி. சார். ஓகே. அப்ப யாரும் ஒரு கேள்வி இல்லைன்னா நான் இதோட நிப்பாட்டிக்கிறேன். சரிங்களா? நீங்க எதுவும் சொல்ல இருக்கீங்க? இல்ல, எல்லாருக்கும் நன்றி. ஆனா கேள்விகள் கேட்கும்போது தான் நம்ம அதை புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். கேள்விகள் இல்லைன்னா இப்போ மார்க்கெட்டிங் போட்டதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியாது. நான் ஒரு 6 மாச காலத்துல டெய்லி இது வந்து வந்து பார்க்கும் பொழுது தான் எனக்கே ஒரு ஒரு 1.5 மாசத்துக்கு மேலதான் புரிய ஆரம்பிச்சது. பிறகு நான் வந்து இந்த மிஷினை பயன்படுத்தி நன்மைகள் அடைஞ்ச பிறகுதான் நான் முழுமையா ஈடுபட ஆரம்பிச்சேன். அந்த மாதிரி நம்ம படிப்படியா இதுல ஈடுபடலாம். நிச்சயமா நமக்கு இதுல நன்மைகள் தான் பிறக்கும். இது விஞ்ஞானத்தின் ஒரு மாபெரும் சாதனை. நன்றி. ஓகே. இன்னொன்னு சொல்லி முடிச்சிடுறேன். இத பாருங்க, இவர் இங்க ஒரு இது பேச்சு குத்தி இருக்காரா? தெரியுதுங்களா? ஒரு ஸ்டாரு. ஓகே. இவர் வந்து மினிமம் நம்ம டீம் வந்து மினிமம் 4 ஸ்பான்சர், நம்ம 4 பேர்த்த நம்ம டைரக்டா ஸ்பான்சர் போட்டோமா அவங்க பிகம் ஸ்டார். நான் ஒரு பின் கொடுத்துருவேன். சரிங்களா? அது நம்ம எல்லா இடத்துலையும் குத்திக்கலாம். சட்டையில குத்திக்கலாம், போற இடத்துல குத்திட்டு போகலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரிங்களா? கம்பெனி அதுக்கு இப்போ வேலை செய்யுது. அதாவது ஸ்டார் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க மேலே நம்ம லெஃப்ட் ரைட்டில். அதுக்கு கீழே 2 பேர் போட்டோமா, ஏன் அந்த மினிமம் 4 பேர் டைரக்ட் ஸ்பான்சர் போட்டோமா நம்ம போட்ட காசை உடனே எடுத்துடலாம். ஸோ அந்த கான்செப்டில் இப்போ மூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. முயற்சி பண்ணுங்க. எங்களோட உதவி உங்களுக்கு 100க்கு 100 இருக்கு. ஆனால் என்ன ஒன்று, இப்போ யார் லீடர் நீங்கள் கூட டைம் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துங்க. நிச்சயமாக சப்போர்ட் இருக்கு. நம்ம சேர்ந்து செய்யலாம். சரிங்களா? இன்னொன்று வந்து பாருங்க, சில பேர் வந்து சேர முடியல. இந்த ஜூம் கோலே நாங்கள் ஆரம்பிச்சது உங்களுக்காக தான். தமிழில் பேசுகிறோம். தமிழில் பேசுறது எப்படின்னாக்கா, நம்ம வாழை இலையில போட்டு முள்ளு கண்டியில் சாப்பிட்டா திருப்தியாக இருக்குமா? இருக்காது. கையில் சாப்பிட்டா திருப்தியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி தமிழில் பேசும்போது நம்ம நிறைய விஷயம் நம்ம கற்றுக்கலாம். அதனால அடுத்ததுக்குள்ள நிறைய பேர் வாங்க, கேள்வி எதுன்னு கேட்டால் நம்ம சொல்கிறோம். சரிங்களா? சரி, எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. மைக் ஆன் பண்ணி தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு ஜூம் நிகழ்ச்சி இந்த ஜூம் நிகழ்ச்சி நீங்க ஆரம்பிச்சதுனால இப்ப வீட்டுல உட்காந்து கேட்கிறோம். அதுக்கே ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் உங்களுக்கு. ஆமா சார். அது பரவாயில்ல, நீங்க லேட்டா வந்தாலும் கணக்கா வந்துட்டீங்க. அதுதான் முக்கியம். ஏன்னா எல்லாரும் வேலையா தான் இருக்கிறோம். கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி வர பார்க்கணும். சரிங்களா? ஆமா, அது நம்ம போஸ்ட் பண்ணலாம் வந்து நம்ம நிறைய விஷயம் கத்துக்கிட்டோமோ நமக்கு தான் நல்லது. நம்மளுடைய வளர்ச்சிக்கு தான்.
அதுக்கு ஓகே வேற சார். ஒண்ணும் கிடையாது. கண்ணன் கேட்குறேன். அதோ கண்ணன் வந்திருக்காரு. கண்ணன் எது கேட்க போறீங்களா சார்? கண்ணன் சார், ஐயா வணக்கங்கய்யா. வணக்கம் வணக்கம். இப்பதான் சாப்பிட்டு முடிச்சேன், அதான் அது இது கேட்க முடியல. பரவாயில்ல பரவாயில்ல. இதுக்கு முன்னால வந்து உங்களோட இந்த திட்டத்தெல்லாம் பார்த்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தோம். ஓகே. நீங்க அந்த மார்க்கெட்டிங் பிளான்ல காமிச்சிங்கல்ல, ஆஹா. அதுல வந்து இப்ப ஏன்னு எடுத்துக்கோங்க, யூன்னு காமிச்சிங்களா, யூன்னு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு ஒரு நபர் வந்துங்கய்யா, ஒரு நபர் வந்து எத்தனை லைன் போடணும்? எத்தனை லைன் எத்தனை லைன் எத்தனை? ஓகே. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து ஸ்டா மாதிரி போட முடியாது. ஆனா ஒரு ஆளு கீழே நீங்க 2 அக்கௌண்ட் 3 அக்கௌண்ட் திறந்துக்கலாம். அப்படிதானே கேக்குறீங்க? ஒரு ஆளுக்கு கீழே? ஆமா. லெஃப்ட் ரைட்டு திறந்துக்கலாம். அப்ப சரி. நம்ம 4 பேரு பேரை தேடி போட்டோமா அந்த டீம் ஓடும். ஓகே, ஒரு விஷயம். அப்புறம் என்னோட கருத்தை கேட்டீங்கன்னா, அந்த ஒரு அக்கௌண்ட்லயே நம்ம 1,00,000 வெள்ளிக்கு மேல சம்பாதிக்கலாம். மொதல் விஷயம். சரி. அப்ப நம்ம நெட்வொர்க்கரா இருந்தா 3 அக்கௌண்ட் வச்சுக்கலாம். அப்போ ஒண்ணுக்கு கீழே ஏக்கு கீழே பி, மேல நம்ம யூ வந்துட்டோம். கீழே ஏன்னு சொல்றோம்ல, அந்த ஏக்கு கீழே 2 திறந்து மூவ் பண்ணக்கூடியும் உங்களுக்கு ஏக்கு வருமானம் வரும். அப்ப யூக்கு வந்து கேரி ஃபார்வர்டில் நிற்கும். எப்போ நீங்க 1 ஸ்டார் எடுத்துட்டீங்க, உங்க டீம் மூவ் பண்ணுதோ, தென் நீங்க ரைட் சைடு இன்னொரு அக்கௌண்ட் வந்து 3 அக்கௌண்ட் நீங்க ஓட்டலாம். சரிங்க, புரியுதுங்க. அது நம்ம 5 அக்கௌண்ட் எடுத்தோம்னா நமக்கு டீம் இருக்கா, நீங்க செய்யலாம். ஆனா என்னுடைய கருத்து வந்து நான் அந்த மாதிரி எல்லாரையும் காசு நிறைய போடுங்க நான் சொல்ல மாட்டேன். அது உங்களுடைய சொந்த திறமை. சரிங்க. அதுதான். ஆனா எவ்வளவு பேர் வேணாலும் நீங்க போடலாம், ஒரே ஐசில போடலாம், ஒரே பேர்ல போடலாம். சரிங்க, ஓகே, சந்தோஷம். சரிங்களா? ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும். ஜாயின் பண்ண நன்றி. 8ஆம் மாசமும் இருக்கு தமிழ்ல. ஜாயின் பண்ணுங்க. பொதுவான கேள்வி ஒண்ணு இருக்குங்க. சொல்லுங்க. பொதுவான கேள்விங்க. சரி, இந்த இந்த கருவி, இந்த P90 கருவியை பயன்படுத்திங்க, குழந்தையின்மை பல வருஷம் கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை இல்லாம இருக்காங்கல்ல, ஓகே, இந்த மாதிரி எதனா வந்து குழந்தை உருவாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்களா இந்த கருவியை பயன்படுத்தி? ஓகே. இந்த விஷயம் வந்து பாருங்க சார், நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு நான் சொல்ற ஒரு விஷயம் வேற, பட் உங்களுக்கு அது பதில் கிடைக்கும். சொல்லுங்க. ஓகே, இப்போ வந்து பாருங்க, நம்ம கால் வைக்கிறனால ஒரு செல் ஆக்டிவேஷனுக்கு நம்ம வைக்கிறோம், ரத்தம் சீர்படுத்துறதுக்கு வைக்கிறோம். ஆனா இப்படி ஒருத்தவங்க இந்தோனேஷியால ஒருத்தவங்க 1 வருஷம் 2 மாசமா கால் வச்சுட்டு வந்திருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வெள்ளை முடி கருப்பு முடியா மாறுது. நல்லா கேட்டுங்க. அவங்களுக்கு வெள்ளை முடி கருப்பா மாறுது. அப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன்னாக்கா, இப்ப பாருங்க, நம்ம என்னென்னமோ மருந்துலாம் போடுறாங்க, எப்பேற்பட்ட பணக்காரனுக்கும் அந்த வெள்ளை முடி கருப்பாக்க முடியல. ஏன்னா வெள்ளை முடியை அதை தாண்டி போக முடியும். இது வந்து ஒரு பிரச்சனை பாருங்க. ஆனா இந்த மிஷின் வச்சுட்டு வந்தவங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி இருக்கு சார். நான் உங்களுக்கு வீடியோ நான் அனுப்புறேன், சங்கீத சொல்லி உங்களுக்கு அனுப்ப சொல்றேன். அந்த வெள்ளை முடி கருப்பா மாறுன்ற அர்த்தம் என்னன்னாக்கா, அந்த செல்லு, நம்மளுடைய செல்லு வந்து உயிர்ப்பிக்கும் போது அந்த தடப்பட்ட பிரச்சனை மாறி அந்த வெள்ளை முடி கருப்பா மாறி வளருது. ஒரு விஷயம். ஓகே, இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த கர்ப்ப விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு செல்லு பாதிப்பு தான். செல்லு வந்து ஆக்டிவேஷன் குறவுனால தான் இந்த பிரச்சனை. சரிங்களா? இப்ப ரத்த ஓட்டம் அந்த மிஷின்ல கால் வைக்கும் போது நம்மளோட செல் ஆக்டிவேஷன் ஆகும் போது மேபி இந்த கரு உண்டாகக்கூடிய நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. இப்ப நீங்க ஆண்மை வந்து பெண்மை வந்து நிறைய பேருக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. நிறைய மாதவிலக்கு பிரச்சனை உள்ளவங்க நிறைய பிரச்சனை தீர்ந்திருக்கு. சிலவங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப வந்து ஒரு தெரியும், அந்த பிரச்சனை ரொம்ப வந்து கட்டியா போடுறதும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். சரிங்களா? அதெல்லாம் மாற்றம் பெற்று நிறைய கிடைக்குது. இது என்ன நம்ம சொல்ல வரோம்னா, நம்மளுடைய ரத்தத்துக்கு தெரியும், ரத்தத்துக்குள்ள எனர்ஜி குறைக்கும் போது, செல் ஆக்டிவேஷன் பண்ணும் போது அந்த பிரச்சனையை தீர்க்க உதவி செய்யுது. சரிங்க. அப்ப இதுல வந்து நம்ம கேரண்டி பண்ணக்கூடாது. இது முதல் நம்ம ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும், கேரண்டி பண்ணக்கூடாது. அவங்க வச்சு பாருங்க, என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். சரி, அது சரி. ஓகே, அந்த மாதிரி நடக்கும். சந்தோஷம். ஓகே, சரிங்களா? ஓகே, நாகேந்திர சார் சாப்பிடுங்க எல்லாம். ரொம்ப நன்றி இவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்துருந்ததுக்கு எல்லாரும். ஓகே சார். ஓகே, சரிங்களா? ஓகே, வெளியிட்டு கோவிந்த், இவர் உங்க சங்கிரன். மீண்டும் பார்ப்போம். ஓகே, சாரி வேணா சார்.
இவர்தான் நம்ம பாஸ் மிஸ்டர் கேன்ஸ்வாங். ஓகே கலைச்சலன், மீண்டும் சந்திப்போம். ஓகே பாய். Bye bye. Bye bye. 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 Big boss. We waiting you to join us, join us faster, India di India. India faster join us. India a lot of market can do. Very big, very big. You can become number one in India. In India. Can get healthy, can get wealthy. Mr. Wong, never mind. If they don't go, I'll go there. You go. We want New Life Group all go to India. Yeah, if they don't believe and don't go, never mind. Last time also tried the same thing. I don't believe all this, but I joined really come and help in the holy life. Yeah. So if they you don't want can to go, listen. don't want to go, never mind. I'll go. Yeah. Okay. It's a good marketing place. Thank you. Good night. Thank you. Okay, All good good night. Good night. See you next time. Sure. Bye. The Indian guy, right? He already become a monk. Monk. I also a monk, you see. He already become a monk. Monk And good. now If monk got this machine, our P90 can help a lot of people in India. Okay. And then if you become a monk, okay, our machine can help people, and then you can earn money. Your money can give a lot donation to all people. If you want to become a monk, our company can give you this hope, this wish. Sure can get one. Okay. Yeah. Bye everyone. Thank you.